Minister of War. So immediately he was promoted from there as a chief prime minister and declared himself as a king and stabilized the country. So that stability which was brought in Iran is only because of Meher Baba. Reza Khan became the chief, what you call as the Shah. He declared himself as a Shah Corporation, Shah Reza Khan. Now Shah Reza Khan was also a believer of God. आणि त्यांनी त्या देशाचं नाव पर्शिया पूर्वी होतं. He changed it to Iran. We all belong to the Aryan religion and we should be called, the country should be called Iran. We are Aryans, therefore it should be Iran. So म्हणून ते इराणला तेव्हापासून रेजा शाह पण 1922 पासून इराणचं नाव इराण झालं. That was Baba's first trip. Then second trip to Iran. Now interestingly, so second trip to Iran when Baba did the second trip, I think this was in 1927. Baba again landed in Bandar Abbas and came closer to Yas, but did not visit Yas, and returned back to India. The third visit Baba made in 1929, which was very extensive, and that time Baba sent Shanji, his secretary, to British Administrative Office. मला तू विचार करना, मला पासपोर्ट देऊ शकतात का ते म्हणे. The British म्हणाले नाही, Meher Baba should come to my office and sign in my presence. Baba said, no, I am not going to sign at all. I will not travel with your passport, British passport. Baba चौकशी केली तर विराट गव्हर्नमेंट म्हणाले की यू डोंट नीड पासपोर्ट. युअर फोरफादर्स बिलॉंग टू अस, यू वॉक थ्रू. So Baba said, fine, we will move to Iran without any passport, without any document. Now the British chief of the administration, British Consul General, or a chief administrator at Mumbai, Bombay in those days, was informed that Baba is going to Iran. So what he did, he said, now Baba is going to Iran, and Iranians have no objection. So त्यांना आपण परत येऊ देऊ. He decided that I will not allow Baba to come inside India, British India. So what he did, he issued a circular, all the checkposts that Meher Baba should not be allowed inside India. Fine, he issued the circular. Baba went to Iran, visited places, and त्याच वेळी बाबांनी जे शहर बाम म्हणून बाबा तिकडे थांबले होते. बाबा या ठिकाणी ऑडियस रोड म्हणजे बंदरापासून बामला आले. It's a beautiful town now because of the 2000 earthquake. I visited Bam. Earthquake मध्ये we had sent a medical team in Bam. So the पूर्णच demolition, the पूर्ण city was demolished in 2002. Anyway, so Baba stayed in Bam place. So Reza Khan, the Shah Reza Khan, sent his chief of army in a civil dress to meet Meher Baba. So he came and said, Baba भेटायचं मला. So they said, no, they asked permission, but Baba, somebody has come, looks very stout and healthy. So he said, Baba said, let him come. आणि बाबा त्यांना पहिला प्रश्न, what is your rank? त्याला दोन म्हटलं, बाबाने असं विचारलं, what's your rank? He said, Sarva state. He said, Baba, don't tell anybody, but I am the chief of the armed forces. I'm the chief of the army, navy, everybody I'm chief. Baba said, how did you come? Why did you come? He said, no, Baba, my Shah wants your blessings for this country. The Baba said, because I entered in this country, my blessings are always there. Throughout when he conveyed to your Shah, king, that my blessings are with this country. आणि मग त्यांनी सॅल्यूट म्हणून बाबाला सॅल्यूट मारून he was very surprised that how did Baba know that I am the chief of the army. Anyway, this was the incident. आणि मग बाबांनी तिथून मशहद म्हणून ठिकाण आहे, रेजा शाह, रेजा खान, Reza is the 8th Imam of Shia Islam. And Shia Islam la Reza
he's Imam Reza. That is very important for them because the only Imam which is buried in Mashhad in Iran. But the rest of the other Imams are buried in Najaf, Karbala and other places and not in Iran. So Reza, Imam Reza is a very important place for Iranians basically. The Baba went to Mashhad. So Baba wanted to visit Sanctum Sanctorium. आतमध्ये ते मशाची मोठी मस्जिद आहे, जे Sanctum Sanctorium आतमध्ये आहे. तर बाबाने आपल्या एका मित्राला पाठवलं, जा सांग मला भेटायचं म्हणून. तर थोडा नाही तिथे फक्त म्हणे चीफ इमामला जाता येतं, बाई कोणाला जाता येत नाही. ओनली द आयतुल्लाह इज अलाउड टू गो, रेस्ट नो पीपल कॅन गो इनसाइड. ओके. नेक्स्ट डे Baba said the other person with his photo. He said he's showing the photo, the caretaker is showing my photo and telling that he wants to visit. So immediately he kissed the photo, Baba's photo. He said, yesterday night Imam Reza came to my dream and showed me this photo and told me this person is Allah and he should come and bless my tomb. So he said, देव अल्लाह आला आहे, अल्लाचा फोटो आहे हा, अल्लाला वाचणे जाऊ दे कारण मला ब्लेस केलं पाहिजे. बाबा वेंट इनसाइड द सेंटर कंट्रोल, sat for half an hour and came back. This caretaker also touched Baba's feet and said, Baba, you are Allah. Now this is something very unique of only those who can recognize can recognize. Then when Baba came in the Mashhad, Baba decided that we must take another route. Everybody suggested we should take this route, that route. Baba said, no, I am telling you, we should go to Zaida, or that it used to be known as Abdos. त्या ठिकाणी पाणी चोरायचे लोक म्हणून त्या गावाला आबदोस म्हणायचे. तर रेझाकडे त्याचं नाव बदलून जायदा ठेवलं. तर बाबा एंटायर पार्टी केम टू जायदा. And Baba said, Zaidan, India, there was no Pakistan, there was India. But Zaidan had a border. Now this circular which was issued by the British officer that Meher Baba should not be allowed inside had not reached Zaidan. And ceremoniously Baba and everybody was taken from the post inside India. Baba came to Mumbai. From there, Peta to Mumbai. Baba said again, Chanji. He tell him that he said, Chanji went to chief administrative officer, British. He said, Meher Baba has come back. My master has come back. He said, how? It is not possible. I issued a circular everywhere. Nala, it's going to come and have a darshan of Baba. He said, Raven, come and have a darshan of Meher Baba. I will see personally whether he is come or not. You are bluffing. Why should I bluff? Anyway, he was brought in. Baba said, Mumbai Baba Haji. Ashiana Moon, he was brought in. He came and prostrated to Baba. Said, Baba, you are not a human being. You have to be superhuman being. But only superhuman being understand that this is the route where it does not reach. And he became the lover of Meher Baba. This is beauty. This is beauty. So Iran, Baba really blessed the country. And you will be surprised that त्या देशात पाणी आहे, राईस आहे, व्हीट आहे, पाऊस आहे, नदी आहे, जंगल आहे, pistachio, everything is available there. They are self-sufficient in food, self-sufficient in water, and God has really blessed that country. American every sanctions लावले, nothing affected them. Worldwide sanctions, UN sanctions, all sanctions, nothing has affected them. Well, everything belongs to them. When it belongs to them, and when God has blessed the country, nobody can deny. So that is how the Iran today survives. In spite of all these problems, Iran survives. And Gammat म्हणजे the first time when I was posted to Iran, there was an Iran-Iraq war. It was a terrible war. For 8 years, the war continued. And war जेव्हा peak मध्ये होती, when the war was in peak, we were all asked that family should go back to India.
So we sent all our families, and we all single man lived in Tehran. So because the activities in Tehran and the big cities were normal, Saddam Hussein of Baghdad thought that we must scare the people. So they were used to go beside the sky and drop the bombs in the city. तो गंमत म्हणजे मी माझ्या घरासमोर एकदा मी उभं होतो, गंमत पाहत की कसा बॉम्ब पडतो वगैरे हे देशी, but the bomb fell right in front of our house in the ground, and we could feel the sand and the mud moving and touching our feet. So that was so close. I mean I was saying that after that we used to go every day evening out of the town in the gardens. My landlord had a garden, so we used to stay there in the outhouse in the garden. And daytime again we come back and be at the embassy. So that was the thing. So war continued. India. So I met Aloba. Aloba said, I had a dream. Iran will win the war. No, I had a dream. And indeed, Aloba had a lot of affection for the country because he belonged to Iran. आणि गंमत म्हणजे कशी म्हणजे एकदा मला गप्पा सांगितलं, एकदा घरी आले माझ्याकडे, तर म्हणे काय झालं, मी एकदा बाबांनी मला सांगितलं म्हणे तू इराणात असेल तर पाण्यात पडशील, यू विल फॉल डाऊन द रिव्हर वॉटर. मी म्हटलं म्हणे बाबा इज गॉड, लेट मी टेक चॅलेंज विथ बाबा, लेट मी टेक अ चॅलेंज विथ गॉड, की मी कसा पाण्यात पडणार. मी म्हटलं ठीक आहे. आय वेंट टू गॉट डाऊन ॲट खोराम शहरामध्ये. Khorramshahr now the name has been changed. The port, the Khorramshahr port, that day when Aloba was about to get down at the port, there was low tide. Low tide means समुद्राची पाणी खाली गेलं होतं, ओटी. So low tide मध्ये शिप तिथेच थांबलं आणि त्यांना सांगितलं तुम्हाला आता सगळ्या लहान मोठीत बसून यावं लागेल. तर Aloba forgot that he had challenged Baba. की आय विल नॉट फॉल डाऊन इन द रिव्हर. तर म्हणजे आम्ही त्या शिपमधून छोट्याच्या बोटमध्ये बसलो म्हणे. इज आय स्ट्रिंग माय लेग अँड फिल द रिव्हर. अँड इमिडिएटली आय सेड बाबा यू आर कमिंग. आय फेल डाऊन द रिव्हर. यू कांट चॅलेंज गॉड. दॅट वॉज द ब्युटी. एकदा आणि अलोबा इराणला असताना so he told the Iranians that he had got a CD about Meherba. There is Islamic regime. So he said, Baba had given me inspiration that I must show this film to everybody. Now there is Islamic regime in Iran. So he said, well, what? They said, they will arrest us. He said, kuch nahi hota. He said, doesn't matter. So Baba ki film mein dikhao. Logo ko dikhao. So they, Baba group showed this film in Iran, and there are some government fellows who were sitting in the thing. They were so impressed. They said, no, we will play this film in the Tehran television. So the next day onward, the film was played in Tehran television for the entire country. This is the working of the God. This is the working of the God. They did. Baba works in a very different direction. Baba is a God. He understands everything. He understands everything. This was about Iran that I was telling, which I had experienced myself. आम्ही दर शुक्रवारी बाबाची उशीर झाला सांगा टाईम मराठी हॅबिट्स काय हा काय होतं रस्ता बहुत इराण. आम्ही जेव्हा सुरुवातीला गेलो इस्लामिक रेजिम इराणचा अनुभव ऐकला असेल म्हणजे लोकांनी, पण मी पाहिलेला म्हणजे ऐकलेला अनुभव सांगतो की बाबांचे हे स्टुडंट होते त्याच्यात प्रेमाश्रमात इस्पादियार बेसाली म्हणून. ते बाबाचे भक्त होते. त्यांच्या घरात बाबाचे उपस्थिती लावले होते. त्यांचा मुलगा पोलीस चीफ होता. इस्लामिक रेव्होल्युशन त्यांचा मोठा मुलगा ही रॅन टू अमेरिका. सो तो पोलीस अरेस्ट आहे इस्लामिक बेसाली. मळे याचा मोठा मुलगा होता पोलीस चीफ, त्याला त्या म्हाताऱ्याला अरेस्ट केलं.
He said, why now he is old man, the police chief itself is an elderly person, and he is my son fine, and my wife gave him birth. But we have not had any contact for many years now. We are lots of Bheda, we said, oh, we pray. So त्याला त्यांनी जेलमध्ये टाकलं. इस्मादर बेसर. Was he a Premashal student? नाही प्रेमाशाचे स्टुडंट होते इस्मादर बेसर. प्रेमाशाचे स्टुडंट होते 1926ला. आणि इराणचे 3 लोकांना भेटले होते प्रेमाशा स्टुडंट होते. एक इस्मादर बेसारी, एक नामिरानिया आणि तिसरे अलोवा, म्हणजे अली अकबर शापूरजमान. हे 3 विद्यार्थी म्हणजे माझ्या ओळखीचे, बाकी टोटल 5 होते, तर माझ्या ओळखीचे 3 म्हणजे अलाईन. I met 3 of them. So this his father Vesaki used to be at his home. तर त्यांना असं अरेस्ट केलं. इसे ठीक है, बाबा की इच्छा होगी, बाबा ने बोला ऐसा करते, बाबा ने बोला इसलिए मेरे को अरेस्ट किया. 2-3 दिन के बाद सब लोग आए, उनको सेरेमनियसली थोड़ा बोले क्या हुआ, वो बोल रहे हैं. बोले इमाम खोमेनी का ऑर्डर है, इमाम चीफ. Baba, in what way I don't know, but went to the dream of Imam Khomeini. They said you are arrested the lover of Ali, Imam Ali. They sent people to his father Vesali's house. ऐसा ही पुन्हा मराठीत बोलायचं. तर त्यांनी आपले सिक्युरिटी गार्ड जे होते ते his father Vesaliच्या घरी गेले. त्याच्याकडे हिलवरती शेमिरान म्हणून हिल आहे, तिथं हिलमध्ये त्याचं घर आहे. त्याचं छोटंसं आर्चर होतं, ॲपल आर्चर. त्यांच्या घरी अशा 2 हॉल्स त्यांचे आणि ते किचन वगैरे असं. तर मी त्याच्या घरी बघायला गेलो आहे. तर हे जे सिक्युरिटी गार्ड काय या दिवशी इराणियन गार्ड जेव्हा त्यांच्या घरी गेले, एंट्री केल्यावर तरी बाबाचा फोटो होता आहे समोर, आणि आतमध्ये बाबाच्या निराळ्या पोजमध्ये कोण शोधतो जसं आपल्याकडे सेंट्रल आहे. तर प्रत्येक पोजमध्ये त्यांना इमाम अलीच होता. इमाम अली इज ॲक्च्युली इमाम अली इज द सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मदचा जावई मुलीचा मुलगा, आणि त्याला इराणी लोक फर्स्ट इमाम म्हणतात. ते म्हणतात की इस्लाममध्ये त्याला इराणियन से मोहम्मद नंतर अलीच इम्पॉर्टंट आहे, शिया. आणि सुन्नी म्हणतात की मोहम्मद नंतर 3 कॅलिफ होऊन गेले, म्हणजे अबूबकर, उमर आणि उस्मान, हे 3 कॅलिफ होऊन गेले. पण शिया म्हणतात की नाही, मोहम्मद नंतर इमाम अली आणि अली नंतरचे मुलं. दॅट इज दी क्वेश्चन, दॅट इज बिटवीन शिया अँड सुन्नी. टू एक्सप्लेन तुम्हाला सांगायचं शिया आणि सुन्नीमध्ये डिफरन्स असा की इराणमध्ये ओरिजिनली सगळे पर्शियन आणि झोरास्ट्रियन होते. तर जेव्हा इस्लाम आला इराणमध्ये, ओमर नावाच्या कॅलिफनी लढाई इराणला हरवला आणि ते अरब लोक जिंकले. तर बिकॉज ओमरनी इराणला अटॅक करून जिंकलं, तर इराणमध्ये कुठल्याही शिया माणसाच्या नावात ओमर दिसत नाही. तुम्हाला ओळखायला समजा शिया आहे की सुन्नी आहे, त्याचं नाव समजा ओमर नसलं तर समजा शिया असावा, आणि ओमर आहे की सुन्नी आहे. ओमर हे नाव त्याच्यामध्ये कारण की ओमरने इराणमध्ये अटॅक केला होता आणि इराणला काय म्हणतात कन्वर्ट केलं होतं इस्लाममध्ये. आणि नंतर ह्या लोकांनी आम्ही पर्शियन, वी आर सिव्हिलाइज, वी आर झोरास्ट्रियन्स ओरिजिनली, तर आम्ही वी कॉन्ट ॲक्सेप्ट दी ट्रायबल इस्लाम. तेव्हा आम्ही ट्रायबल इस्लाम ॲक्सेप्ट करू शकत नाही, म्हणून त्यांनी शिया इस्लाम तयार केला की जेणेकरून आमच्याकडे देवाकडे असं सांगून गेलं पाहिजे. अयातुल्ला म्हणून असतो, अयात अल-उल्लाह म्हणजे परमेश्वराकडे जाण्याचा मार्ग जो दाखवतो तो अयातुल्ला. ही शेवटची परीक्षा असते. वजातुल इस्लाम मधली परीक्षा असते. त्याच्यात ॲक्च्युली इथे स्टेज बाय स्टेज परीक्षा असतात. जो परीक्षा पास करतो शेवटची त्याला अयातुल्ला म्हणतात. पण असं ते आणि हे जे ओरिजिनली बिलॉंग करतात, दिस ऑल बिलॉंग्स टू झोरास्ट्रियन रिलिजन. झोरास्ट्रियन रिलिजनमध्ये पार्शियल रिलिजन्स असं दस्तूर असतात. दस्तूर म्हणजे शिकवतो तो
तो तसे दस्तूर असते चौऱ्याऐंशीमध्ये हे सगळे होते. फक्त यांनी नावं बदलले, शिया आणि शिया इस्लाम केला. बाकी त्यांचं तर कल्चरली दे स्टील फील दॅट दे आर सुपिरियर टू सुन्नीज. कारण ते म्हणतात की सुन्नी ट्रायबल होते, वी आर नॉट ट्रायबल, वी आर कल्चर्ड पीपल. अशी गंमत आहे. म्हणून ते कॉल त्यांचं शिया. एनिवे, तर आपला विषय होता इराणमध्ये बाबांचा इफेक्ट. तर इस्माईल बेसाडे जरी सोडलं आणि त्यांना तुम्ही म्हणे अलीचेच भक्त आहे, तर हे खोमिनी अयतुल्ला खोमिनी होता मेन, त्याला दृष्टांत झाला. त्यात मग त्यांना म्हणजे इस्माईल बेसाडेला पूर्ण परमिशन केली आणि इस्लामिक इराणमध्ये आजही बाबाची प्रेयर आणि तुम्ही करू शकता. फक्त एवढंच त्यात घरी काम करते. घरी म्हणजे हॉलमध्ये करता येईल, पण पब्लिकमध्ये करू. पूर्वी काय व्हायचं, शहाचा रेजिम असताना 1979च्या आधी बाबाची प्रेयर, युनिव्हर्सल प्रेयर ऑफ मेहर बाबा व सन म्हणजे तेहरान रेडिओवर तर बाबाची प्रेयर व्हायची. रिपेटन्स प्रेयर, युनिव्हर्सल प्रेयर अशी प्रेयर, बाबा प्रेयर ही 1979पर्यंत व्हायची. इस्लामिक रिलीजन नाही. प्रत्येक गोष्टीला बाबा साहेब देर इज रिझन, इवन टू द वॉर देर हॅज बीन अ रिझन. बाबा साहेब दॅट whenever there is a war, there is also a purpose in the war. म्हणजे आपण सॉरी इंग्लिशमध्ये गेलो, त्याच्यात त्याला काहीतरी हेतू असतो लढाईचा. तर लढाईमुळे काय होतं ते बाबा म्हणाले पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट, लढाईचा पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट बघा. तर माझाही इराणचा अनुभव सांगतो मी इराणला बाबाच्या घरी गेलो. बाबाच्या घरी म्हणजे बाबाच्या वडिलांचं आजोबांचं घर, सुंदर घर आहे, लहानसं गावातील करमशाह म्हणून. ज्या लोकांना मागच्या वेळी सांगितलं मी त्या लोकांना माहितीला सांगतो. करमशाह म्हणून लहानसं गाव आहे, तिथे बाबांचं छान तुमदार घर आहे. बाबाच्या घरी असं चबुतरासारखं काय म्हणजे आपण ओटा म्हणतो, असा ओटा म्हणजे बाबाचा एक फोटो लावला आहे. आणि त्या ओट्याच्या समोर असं छान ओढावा, छोटासा ओढावा घरातून ओढा बाहेर जातो, चांगला पाण्याचा ओढा. तर मी विचारत ना बाबांच्या वडील आजोबा काय करायचे. तर मुंडेगावमध्ये बाबाच्या आजोबा निघते, ते डेड बॉडीजला गावातनं न्यायचे चौराव सायलेन्स होते. तर त्यांच्या गळ्यात एक घंटा बांधायची, म्हणजे घराच्या गळ्यात घंटा राहायची. लहान मुलं वगैरे डेड बॉडीला घाबरतात म्हणून घंटा बाजूत जायचे. त्या डेड बॉडीला येऊन पॉवर ऑफ सायलेन्स त्याला म्हणतात, त्या विहिरीवरती डेड बॉडी घेऊन ठेवायची. हे त्यांचा गाव होता आणि पूर्ण कम्युनिटी त्यांना पेमेंट करायची म्हणजे गावाला. आणि लोकांच्या त्याच्यानंतर त्या लोकांचे डिस्प्यूट सोडवायचे. जे कोणालाही भांडण झालं तर ते त्याच्या घरी यायचे म्हणजे गाव, ते डिस्प्यूट सोडवायचे, न्याय द्यायचे म्हणून जेणेकरून डिस्प्यूट सोडवायचे. बेसिकली झोरास्ट्रियन कम्युनिटीमध्ये म्हणजे पारशी कम्युनिटीमध्ये. तर हे लोक घाबरू नये म्हणून त्यांच्या घरात घंटा बांधायचे. आणि हे जे आणि तिथं इथे आपल्याकडे आपण टॉवर सायलेन्सर जाता येत नाही, पण इराणमध्ये तुम्ही टॉवर सायलेन्सर जाता येतं. त्या रस्त्याने मुंडेगाव गेले मला ह्या रस्त्याने जायचं 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर रस्ता आहे. इथे रस्त्याने गेलो आणि टॉवर ऑफ सायलेन्समध्ये तर सध्या काही पोझिशन सध्या खराब आहे, काय का सगळं पडपूर झालं असं. तिथे असं किल्ल्यासारखं थोडंसं वरती आहे किल्ल्यासारखं, तिथे ती बॉडी ठेवायची. आणि बाबाचे वडील शरीराची आता वडिलांचाच बिझनेस म्हणून शरीराची पण वडिलांना मदत करायची. आणि बऱ्याचदा शरीराची त्या डेड बॉडीच्या तिथे झोपाची येते. आणि शरीराजीला त्या काळात विजन यायची. म्हणजे तसं पाहिलं तर खूप हिंमतीचं आणि हिंमतीचं काम आहे की डेड बॉडी ती ठेवली आहे आणि जसं आपण स्वच्छाला झोपल्यासारखं आहे ते तिथे ते शरीराची झोपायचे आणि कोणीच नाही. एकट्या बंदगाला वगैरे सगळे घरी यायचे, शरीराची एकटी झोपायची. काही लोक आपल्याला डेड बॉडी म्हणून असतात. तर शरीराचीला त्यावेळी अशी विजन यायची म्हणतात. तुम्ही वाचला आहे कुठेतरी. तर त्यांचे घरचे लोक पण सांगतात की बाबांच्या वडिलांना असे विजन यायचे आणि म्हणून ते परमेश्वर देवाच्या शोधात इराण यांनी सोडलं. आणि पायी इराण सोडून पायी अल्टिमेटली ही लँडेड अपील पुणे. आणि ते तुम्हाला माहिती झालं बाबांना त्यांना गुजरातमध्ये असताना शहरात 40 जे केलं होतं
कलाकारांना चिला प्रोजेक्ट करतात. हां, चिल्ला नशी ते जे प्रोजेक्ट त्यांनी असं गोल करून तिथे उपास करायचा असतो. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट स्पिरिच्युअल प्रोसेस. ते त्यांनी ते केलं आणि त्यांना आकाशवाणीने सांगितलं की तुझं जे ध्येय आहे की देवप्राप्तीचं ते तुझ्या मुलातर्फे तुझं पूर्ण होईल. तर यांना वाटतं त्या शरीराचे म्हणून मला लग्नच करायचं नाही. ही आकाशवाणी कशी काय झाली असं त्यांना म्हणजे वाटायचं. असं पहिली नंतरची बरीचशी स्टोरी तुम्हाला माहिती आहे. शरीराची पुण्याला आले आणि त्यांची बहीण होती गोरंदूर म्हणून. तिने पाहिलं बाबा तर शरीराच्या आपल्या भावाला तिला खूप वाईट वाटलं मग पाहिजे कसं काय. ती स्टोरी आपल्या 40 वर्षाचे 40-45 बाळे 42चं वयापासून 45 वर्षाचे. नंतर त्यांनी सहज गंमत पण सांगितलं ही मुलगी चांगली म्हणे यशवाला करायचं. तर तिच्या म्हणजे त्या लोकांनी मुलीच्या आईला म्हणसणी तिचं शिरीनबाईच्या आईचं नाव होतं गोलंदर. तिचं नाव होतं गोलंदर. तर तिच्याकडे अप्रोच करून अल्टिमेटली ते पटावलं आय सेड दॅट वेन शी बिकम्स पण आपण काही शहाणी करू. तर ती 13 वर्ष असताना ते लग्न लावलं. तर शिवाय शिरीनबाई वॉज इंटेलिजंट एज्युकेटेड वुमन वेअर ॲज शरीराची वॉज नॉट एज्युकेटेड. ते शिकलेले नव्हते. त्यांना हाफिज मात्र पाठ होता. हाफिज हाफिज म्हणून परफेक्ट मास्टर. त्याची टोम आहे शिराज हाफिजची खूप सुंदर टोम आहे. हाफिज आणि साधी हे दोन परफेक्ट मास्टर समजले जातात. त्यांनी आणि हाफिजने जो लिहिला आहे हाफिज नामा तो अजूनही इराणमध्ये लोक जसं आपण बाबा पाणी पुस्तक उघडतो आणि तुम्ही उघडता की माहिती कधी काय असतं बाबा पाणी थोडंसं पुढे आहे. जेव्हा आपलं काही काम करायचं असतं आपण कुठे उघडायचं आणि त्याचं पेज वाचायचं आणि त्यांनी स्टार्ट करू. सो लाईक दॅट हाफिजचं जो असतो दिवाने हाफिज ते पुस्तक मोठं पुस्तक दिवाने हाफिज म्हणून ते पुस्तक इराणच्या लोक जेव्हा कामाला सुरुवात करतात हिंदू थोडे असतील पण मुसलमान सुद्धा ते पुस्तकं उघडतात त्याला पेज वाचतात. मग ते बेसिकली ही हाफिज लिहिलं आहे इट्स व्हेरी ज्युअल मिनिंग very spiritual meaning. So they read that and then they start their work. They think that it's a very auspicious, what you call as the Diwane Hafiz. Anyway, so now I'm talking about Baba's international relations. I will be diverting from the subject. Sorry, please don't maaf kara. For divert होता मी subject. Anyway, तर बाबांनी पहिली जे जर्नी केली म्हणजे बाय शिप. बाबाने wanted to go to England. बिफोर दॅट बाबा इंग्लंड जायचं विचार लावला डोक्यात. तर बाबांनी आधीला काही त्यांचे मोठे भाऊ येते रुस्तम म्हणून त्याला पाठवलं. तर काय बाबा इंग्लंडला जा सर्वे करू दे. तर रुस्तमने जाऊन सर्वे केला. त्या बाबाचे सेक्रेटरी चांजे म्हणून बाबांनी त्याला पाठवलं. तर त्या ब्रिटिश ऑफिसमध्ये जा तर त्याला सांग का मेहर बाबांना पासपोर्ट द्या ब्रिटिश इंडियाचा पासपोर्ट पाहिजे. तो लागेल नाही बाबाची सही लागेल आम्हाला. बाबा येणार बाबाची सही तर कमीत कमी लागेल त्या फोटोवरती सही लागेल म्हणून बाबा. पण सांगितलं बाबा असं जमत राहते. बाबा सेड दे वॉन्ट देअर डेथ वॉरंट टू बी साईन बाय मी. म्हणजे त्याचा डेथ वॉरंट जे आहे त्याच्यानंतर माझ्या सहीनंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळणार आहे नक्की. तर मग तसं 1931ला बाबांनी अल्टिमेटली बाबांच्याच फोटोवरती फर्स्ट टाईम बाबा साईड MS इराणी आणि मग त्या फॉर्ममधून बाबाने MS इराणी म्हणून सही केली आणि त्यानंतर त्यांनी बाबांना ब्रिटिश इंडियाचा पासपोर्ट दिला. ब्रिटिश इंडियाचा पासपोर्ट दिला अँड देन बाबा ट्रॅव्हल बाय शिप टू इंग्लंड. तर गंमत म्हणजे मी वाचलं कदाचित लॉर्ड मेहरमध्ये की त्यावेळी बाबांनी रामचंद्र गाडेकरांना एक स्कॉलरशिप मिळून दिली होती इंग्लंडला जायचं. आणि बाबांनी त्यांना सांगितलं कोणाला सांगू नको तुमच्याकडा स्कॉलरशिप मिळवून दिली बाबांनी. आणि जेव्हा ते शिपवरती चढले तेव्हा लोक कळलं की गाडेकर कसं काय शिपवरती चढला बोटवरती. तर रामचंद्र गाडेकर आणि गॉन टू इंग्लंड ॲज पर इन्स्ट्रक्शन बाबा विदाऊट एनी एनीबडी. शेवटच्या दिवशी घरच्या लोकांना सांगितलं की मला इंग्लंडला स्कॉलरशिपवर पाठवलं आहे. बाबा हॅज अरेंज द स्कॉलरशिप फॉर मी.
आणि त्याला सांगितलं होतं सांगू नको लोकांना. कारण सी द गॉड सेज दॅट देर आर सर्टन थिंग्स गॉड ऑल्सो सेज यू मस्ट टेक प्रिकॉशन. परमेश्वर म्हणतो की नजर लागणे ज्याला म्हणतात ते बाबाही सांगायचे की नजर लागते असं नाही, नजर लागतेच नाही. म्हणून बाबांनी त्याला सांगितलं तू चुपचाप राहा सांगू नको. आणि त्यावेळी त्या शिपवरती बाबा आणि गाडेकर सुद्धा होते. 31ला जेव्हा बाबाने शिप, मला त्या शिपचं नाव राष्ट्रपती होतं, तर त्या शिपवरती महात्मा गांधींची जेव्हा भेट झाली, मेयर कराचीचे मेयर होते देसाई, त्यांनी गांधींना पत्र दिलं की तुम्ही मेहर बाबांना भेटा. तर त्यांनी महादेव जसा आपला सेक्रेटरी होता बाबा त्याचा महात्मा गांधींचा, महादेव जसं सांगितलं की मी 5 मिनिटाकडे जातो फक्त मेहर बाबांना भेटण्या करता. 5 मिनिटानंतर तुम्हाला बोलवली. ठीक आहे, जसं सेक्रेटरी सांगितलं असेल महादेव जसे म्हणजे सेक्रेटरी, तर इन्स्ट्रक्शनप्रमाणे महात्मा गांधी बाबांच्या केबिनमध्ये आले. सकाळी 5 मिनिट झाले, महादेव जसे सांगितलं बाजूला म्हणे 5 मिनिट झाले तुम्ही म्हटलं म्हणे आता पण डिस्टर्ब करू नका मी माझ्या मनात येईल मॅडम मला आय लेट मी स्टे विथ बाबा. मला बाबा जेव्हा थांबू दे म्हटलं महात्मा गांधी. तर त्यावेळी त्यांनी विचारलं गांधीचा मेन पहिला प्रश्न बाबांना असा होता तर तुम्ही म्हणे पुस्तक लिहिला उपास्य महाराजांवरती. मी जेव्हा उपास्य महाराजांना भेटायला गेलो तेव्हा उपास्य महाराज मला म्हणे की तू जगासाठी असतील मोठा महात्मा, माझ्यासाठी कोणी नाही. आणि त्यांनी आपलं गोडपाडा दाखवून त्यांनी लग्न अवस्था दाखवली म्हणे गोडपाड बंद केला. म्हणजे गांधी म्हणे माझ्यासाठी इन्सल्टच केला म्हणे, उपास्य महाराजांना इन्सल्ट केला. तर बाबांना सांगितलं तुला इन्सल्ट नाही, बाबांनी तुझा इगो कमी केला. उपास्य महाराज रिड्यूस युअर इगो. उपास्य महाराजांचा इन्सल्ट नाही केला, उपास्य महाराजांनी तुझा इगो हल्ला होता मी महात्मा मी मोठा, तुझा इगो कमी केला म्हणे. मग महात्मा गांधींना कळलं की आतापर्यंत मला हे एक्सप्रेशन कोणीच दिलं नाही. बाबांना म्हणे बाबा तुम्हीच बरोबर सांगितलं म्हणजे आतापर्यंत मला कोणीच सांगितलं नाही असं, हे कारण होतं. आणि त्यानंतर बाबाबरोबर ते बरोबर 1 तास 2 तास थांबले. बाबाचे पुस्तक आहे द सिक्रेट बुक म्हणजे बाबा रायटिंग, तर बाबाचे पाणी पण बाबांना दाखवलं असं सगळं लिहितो आहे. बाबा काही इंग्लिशमध्ये लिहायचे, मध्येच गुजरातीत लिहायचे, कधी हिंदी लिहायची, अशी गुजराती हिंदी बाबाच्या लिहिण्यात मध्ये मध्ये लिहायचं. तू हाय असं बाबामध्ये इन द गॉड्स हँड म्हणून एक पुस्तक आहे, तर बाबाचं हँडरायटिंग त्यासाठी लिहिलं आहे. नॅशनल कन्झर्वेटिव्ह ऑफ द शिप पुस्तक आहे त्याचे गॉड्स हँड, त्या पुस्तकात बाबाचं हँडरायटिंग आहे. अक्षर चांगलं होतं, बाबाचं अक्षर चांगलं होतं. आणि बाबामध्येच इंग्लिशमध्ये लिहायचे आणि मध्येच गुजराती किंवा हिंदी किंवा मराठीचं शब्द यायचे. तर ते महात्मा गांधींनी वाचलं आणि ही वॉज व्हेरी प्लीज. हे सांग बाबा तुम्ही पूर्ण घ्या आणि मला तुमच्या दर्शनाला लाभ द्या, मला तुम्ही तुमचा दिसापण बनवा म्हणजे महात्मा गांधी. बाबा दिसायला वगैरे नको करू म्हणे सध्या आपण ठेवू म्हणे. इंग्लंडच्या पोटवरती जेव्हा उतरले तर महात्मा गांधीला विचारलं लोकांनी हू इज विथ यू, तुम्ही कोणाबरोबर आला. तरी बाबांकडे आपल्याला परमेश्वराबरोबर आलो म्हणजे. तर तेव्हा सगळ्या इंग्लंडच्या लोकांनी दिलं की महात्मा गांधी बिकम्स द डिसायपल ऑफ मेहर बाबा. गांधी मेहर बाबाचे डिसायपल झाले असं इंग्लंडच्या पेपरने दिलं होतं. पण तसं ॲक्च्युली नव्हतं काही. बाबाने असं काही दिलं डिसायपल वगैरे नाही आहे. कारण बाबांनी जर सांगितलं होतं की भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इफ यू वॉन्ट अ ब्रॉड रिअलायझेशन यू मस्ट लिव्ह द पॉलिटिक्स. राजकारण सोडून माझ्याकडे येऊन राहा, तर मी तुला कॉर्डिनेशन देतो. पण राजकारणात मी पडलो होतं, राजकारणाच्या बाहेर पण येऊ शकत नाही. तसंच ते स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधी काही आले नाही. शेवटी ज्या दिवशी महात्मा गांधीचा असासिनेशन होऊन झाला त्या दिवशी सकाळी बाबाने सांगितलं होतं. बाबाने म्हटलं होतं आज गांधीजी नो मोर देअर. तर एक्झॅक्टली ऑन दॅट डे गांधी वॉज किल्ड बाय गोडसे, असं गोडसे. तर बाबांचं ते दाखवत नाही. नंतर गांधींनी कॉन्स्टंट टचमध्ये बाबाच्या टचमध्ये होते. तुला गांधींनी बाबांना आणखी गप्पा सांगतो लॉर्ड मेयरमध्ये लिहिलं आहे. पण काय झालं गांधींनी एकदा बाबांना पत्र लिहिलं की बाबांना म्हणाले बाबा हा डॉक्टर आंबेडकर जो आहे तो काय ऐकत नाही माझं,
हा जिना पण मला ऐकत नाही. तर आंबेडकरविषयी बोलतो म्हणे तर तुम्ही त्याला काहीतरी सल्ला द्या डॉक्टर आंबेडकरला की बाबाने सेपरेट कंट्री मागू नको, सेपरेट देश मागू नको, Constitution. असं मागू नको. तर तरी इलेक्ट्रॉनिक वगैरे माग. तर गांधीजीने बाबांना पत्र लिहिलं. बाबाने ठीक आहे बोलतो मी. बाबांनी आंबेडकरला मेसेज दिला. बाबा नाशिकला आहे, आंबेडकर मुंबईहून बाबाच्या भेटायला आले. तर आंबेडकरला बाबाने सांगितलं की तुला माहिती आहे म्हणे मी जातीभेद ठेवत नाही, लिंगभेद ठेवत नाही, माझ्याकडे धर्मभेद नाही, माझ्याकडे सगळ्या धर्माची जातीची सगळी लोकं येतात, मी सगळ्यांची सेवा करतो. आंबेडकरांनी मला कल्पना आहे तुम्ही सगळ्यात तुम्ही परमेश्वर तुम्ही देव आहे, मी त्याला देव म्हणतो नाही पण मला कल्पना आहे या गोष्टी. तर बाबांनी सांगितले डोंट आस्क फॉर सेपरेट कंट्री. बाबांनी सांगितलं की सेपरेट ते विभक्त देश मागू नको, विभक्त लँड मागू नको, सेपरेट कॉन्स्टिट्युएन्सीज माग. एक प्रगती होण्याकरता आपल्या रिझर्वेशन इंडियासाठी रिझर्वेशन माग. आणि आंबेडकरने बाबाला प्रॉमिस केलं बाबा तुमचं वचन तुम्ही मी तसंच करतो. आणि आंबेडकर मुलीला परत गेलो आणि चांदी बाबाच्या सेक्रेटरी बाबांनी मला पत्र दिलं गांधींना की आंबेडकरला सांगितलं. आंबेडकरने सांगितलं काय यू वॉन्ट सेपरेट कंट्री, आय वॉन्ट सेपरेट कॉन्स्टिट्युएन्सीज. चीना सी व्हॉट हॅपन गांधीजी सॉरी डायग्रेसिंग होतं सब्जेक्ट याच्यात वो असं डायग्रेस होतो आहे पण आहे ना माफ करा मला यापासून. बोलण्याच्या ओघात थोडं डायग्रेस होतो आहे. एनिवे तर गांधीजी अल्टिमेटली गांधीजींनी बाबांशी कॉन्टॅक्ट कॉन्स्टंटली ठेवला होता. आणि गंमत म्हणजे अशी की पंडित नेहरूंना बाबांविषयी अट्रॅक्शन खूप होतं. तर पंडित तरी 2-3दा बाबांना पाहिलं आणि ही सुरू ॲट बाबा हे वॉज व्हेरी अट्रॅक्टेड. बाबाच्या भक्त म्हणायचे बाबा तुमचं नाव सांगतं त्यांना. बाबाने नको, तुमची भेट घालून देऊ का, बाबाने नको. बाबाने सांगितलं की मला प्रत्यक्ष बाबाने नेहरूंची नजराजर झाली तर बाबा म्हणे नको. बाबांचं कसं बाबा परमेश्वर असल्यामुळे मला गंमत वाटेल आईन्स्टाईन आहे सायंटिस्ट जिनियस. आईन्स्टाईनची खूप इच्छा होती बाबांना भेटावं. बाबा अमेरिकेत असतात कारण मोहिना मछावेली जी होती बाबाची भक्त तिची आणि आईन्स्टाईनची ओळख होती. तर मोहिना मछावेली तिने बाबाला त्या आईन्स्टाईनला सांगितलं बाबाविषयी. बाबा त्यावेळी इंग्लंडला होते आणि बाबा वॉज फॉर्च्युनेटली इन सान फ्रान्सिस्को. बाबा डिक्लाइन टू मीट हिम. बाबा मला भेटायचं आहे. तर कारण हे माझ्या मते लोकांच्या मते नाही माझ्या मते आईन्स्टाईन फक्त डिबॉचरस आहे. डिबॉचरस म्हणजे काय आहे तो थोडा काय म्हणतात ना डिबॉचरसला हिंदीत किंवा मराठीत सांगायचं म्हणजे स्त्रीलंपट होता तो. आईन्स्टाईन वॉज जिनियस पण स्त्रीलंपट राहणार तसा. त्यांनी 9 लग्न केलं होतं आणि तरी सुद्धा त्याचा स्त्रीलंपट होता. म्हणून बाबा म्हणाला आय डोंट वॉन्ट टू मीट अ कॅरेक्टर असं इनडायरेक्टली. बाबा रिफ्यूज टू मीट. बाबा इज फॉरगिव्ह. पण बाबा म्हणायचे की माझा भक्त किंवा ज्या कोणात असं ते त्याचं कॅरेक्टर चांगलं असलं पाहिजे. जर तुम्ही जिनियस असाल आईन्स्टाईन जिनियस एक्स्ट्रीमली जिनियस. आणि आता आईन्स्टाईनचं जे इक्वेशन आहे सध्या इज व्हेरी फेमस ऑन लव विच प्रोबॅबली ही हॅड टेकन फ्रॉम बाबा. लव इक्वल टू रिलेटिव्ह एनर्जी. लवविषयी जे इक्वेशन तयार केलं आहे सध्या ते लवविषयी इक्वेशन आईन्स्टाईनने लिहिलेलं ते बाबांच्या पासून प्रेरणा घेऊन लिहिला गेला आहे असा सध्या प्रूव्ह झाला आहे. एनिवे तर परमेश्वर असल्यामुळे बाबाने पूर्ण जगाचा कंट्रोल होता. तर बाबांनी इटलीला व्हिजिट केली बाबांनी आणि इटलीला पहिल्यांदा असं रोमला आले. रोमहून बाबा एका ठिकाणी कॅफेमध्ये किरणाले म्हणून एक कॅफे आहे तिथे बाबा एका खुर्चीत बसले. तिथे बाबांनी कॉफी घेतली मंडळीबरोबर. त्या मालकाने ती खुर्ची अजूनही ठेवली आहे आणि त्या मला सांगतात की मेहर बाबा स्टॅट ऑफ दिस चेअर अँड हॅड दिस कॉफी. ते आम्हाला माहीत नव्हतं जेव्हा भाऊकाजुनी
आले रोमला. भावकल्चरली came to Rome in 1989. 89ला भावकल्चर आले. माझ्या प्रत्येक मी येतो आहे रोमला, तर माझं भाषण ठेव. आवाज घे मला घाबरत होतं भावकल्चरचं भाषण ठेवायचं. तर मी घाबरत माझ्या अभ्यासाला माझा पास होते. फर्स्ट सेकंड रोमला माझे पास अभ्यास होते. अभ्यासा खरी अकबर मिर्झा खरी. तर मी फॉर्च्युनेटली त्यांना मी म्हणजे ही वॉज माय अभ्यासाठी इराण असं. इराणला त्यांना मी बाळा नसले पुस्तक ते बाळाचं पहिला वॉल्यूम आहे ते त्याला दिलं होतं. म्हणजे ही टुक इट फ्रॉम मी. कोर्स ही केम टू माय हाऊस and picked up Bard of this book and he said, "This is my mind now. Now I would like to read this book." त्यांनी वाचलं होतं. ते माझे अभ्यास होते ते रोमला. तर मी बरोबर त्यांच्याकडे गेलो. सर भाऊ गलचोळेचे बाबाचे सध्या चेअरमन आहेत ट्रस्टचे, येणार आहेत, तर मला तर माझी इच्छा होती त्याचं भाषण ठेवावं. तेव्हा सो हॅपी सेड, अरे वाय नॉट, तू काही काळजी करू नको. त्यांचं भाषण ठेवताना मी सगळी काळजी घेतो नाही, फक्त तो बाबाचा फोटो आणणे बाकी सगळं मी करतो. मी इन्व्हाइट करतो लोकांना. सो ॲज अ बॉस अण्णा सर त्यांनी आता काय बाबाचं कनेक्शन कसं असेल. त्याचे आजोबा होते सर मिर्झा इस्माईल. ही वॉज अ लवर ऑफ बाबा. सर मिर्झा इस्माईल होते ते बाबाचे लवर. त्यांनी मोठी जागा बंगलोरला युनिव्हर्सल सेंटर म्हणून जिथे आहे ती मोठी जागा बाबाला दिली. आणि बाबाला म्हणे तुम्ही मेहराबाद सोडून बंगलोर पाहिजे. तुम्हाला कुठे जागा लागेल तुम्ही, तुम्हाला म्हैसूर पाहिजे म्हैसूर देतो. ही वॉज अ प्राईम मिनिस्टर ऑफ म्हैसूर, विमान ऑफ म्हैसूर, सर मिर्झा इस्माईल. तुम्हाला मी देतो. पण जागेवर बाबाला काहीच अट्रॅक्शन होतं जागेला घेता काही नव्हतं असं. तर बाबाने त्या अभ्यासना ठीक आहे आपण त्याला मी भाषण केलं. तर आम्ही तिथे 1989ला बाबाचं भावगीतेचं भाषण ठेवलं. आणि अवेक्तन हे पुस्तक आहे चार्ल्स हेल्सचं. अवेक्तन ते पुस्तक आम्ही तिथे रिलीज केलं, विच वॉज वर्ल्ड वाईड रिलीज इन 93. तर 89ला पहिल्यांदा इटली ते पुस्तक आम्ही घेतलं. तर अवेक्तन जे पुस्तक आहे चार्ल्स हेल्सचं, ते पुस्तक परमेश्वर हा अवतार कसा 700 ते 1400 वर्षाचा येतो ह्या विषयावर. तर त्यांनी ते बाबाची बॉडी ठेवली होती 7 दिवस दर्शनाकरता. तेव्हा जे पाणी बर्फाचं व्हायचं तेवढंच पाणी काबा म्हणून जे स्टोन आहे तिथे झालं. फर्स्ट साईड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम काबाच्या जवळ तिथे जो तेवढं पाणी पूर झाला आणि तुमचं वाटतं की दर्शन ऑफ काबा. तर हे ह्या सब्जेक्टमध्ये डेड्यूस करून ही गॉट इज PhD ऑन द सब्जेक्ट. त्यांच्या ह्या विषयावर त्यांना PhD मिळालं न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीतनं. हा हे विषय त्याच्यावर ते पुस्तक मिळतं. ते पुस्तक आम्ही रोमला आमच्या एम्बसीत बाबाच्या भावगीतेच्या भाषणानंतर रिलीज केलं. तर बाबाचं वर्किंग खूप मजेदार असतं. म्हणजे असं बाबा असं वर्किंग कसं करतात. आता मी माझे दुसरे अभ्यास होते गोखले म्हणून अशोक भालचंद्र गोखले. तर मी माझ्या घरी जेवण ठेवलं. मी सेकंड सेक्रेटरी होतं त्यावेळी इराणला. तर मी माझ्याकडे जेवण ठेवलं. अंदाजे गोखलेला बरोबर हॉलमध्ये माझ्याकडे हॉलमध्ये प्रत्येक ठिकाणी हॉलमध्ये बाबाचा फोटो ठेवायचा. तर इराणला अंबासी गोखले माझे आल्याबरोबर हॉलमध्ये बाबाचा फोटो पाहिजे आणि एकदम जेवण नमस्कार केला. मी म्हणलं सर कसं काय मी तुमच्यापासून नाही बोललं. अरे तुला कल्पना नाही म्हणे 1954ला मी फादर ICS गोखले. माझे वडील म्हणे आम्हाला तिन्ही भावांना घेऊन पट्ट्याहून ट्रेननी पुण्याला आलो. आणि 1954ला जो नास्ते म्हणून मंदिर होते मोठे ग्रस्त इथले मेयर वगैरे, त्या मेयरच्या घरी आम्हाला आमच्या वडिलांनी बाबांचं दर्शन पाहायला चरणावरती ठेवायला लावलं. तर तुला काय माहिती म्हणे 1954ला म्हणे 54ला. तर असं ते म्हणजे इंट्रोडक्शन बाबांचं बाबांनी अभ्यास नाही नतमस्तक करायला बाबांनी आवडतं अशी ती गंमत सांगत होते. तर इटलीला आम्ही गेलो. आता ते क्रीडालय म्हणून जे ठिकाण होतं ते बाबाजी या ठिकाणी बसले आणि कॉफी घेतली. त्यानंतर बाबा असिसी म्हणून ठिकाण आहे. असिसी तिथे सेंट फ्रान्सिस असिसी म्हणून एक संत होऊन गेला. तुझं परफेक्ट मास्टर असं बाबांनी सांगितलं.
कारण ते असिस्टंट सेंट होते ते पक्ष्यांशी ॲनिमल्सशी बोलायचे, त्यांना बोलता यायचं, त्याचं बोलणं कळायचं त्यांना, पक्ष्यांना ॲनिमल्सला. तर सेंट फ्रान्सिस असिस्टंट केव आहे, ते म्हणजे त्या गुहा म्हणतात कशी, त्या गुहेत बाबा शिकले आणि ते बसले बाबा, एक अर्धा एक तास बसले असते बाबा, तिकडे बसले माहीत नव्हतं, बसले असते 1-1 तास. आणि तिथून मग बाबा तेव्हा सांगितलं होतं की हा जो संत होता सेंट फ्रान्सिस हा परफेक्ट मास्टर होता. तर त्या गुहेत आम्ही तर मी तर नाही गेलो, पण भाऊ कचोरींना जाऊ दिलं, मला तुम्ही भाऊ कचोरींना गुहेत जाऊन दिलं कधी, आणि सांगितलं शाळेत बाबा क्लास जाऊ दिलं ना, भाऊ कचोरी 5 मिनिट थांबतात बाहेर, अशी ती असायची. बाबा त्यावेळी इटलीहून बाबा इटलीतच एक वेरोना म्हणून गाव आहे, ज्या ठिकाणी रोमिओ आणि जुलिएट यांचे 2 बंगले आहेत. ही रिअल स्टोरी जी आहे, रोमिओ ते रिअल स्टोरी आहे. त्या गावात वेरोना गावात बाबा होते, आणि ते बाबा व्हेनिसला आले. सेंट मार्कोस म्हणून जो चौक आहे स्क्वेअर, त्या स्क्वेअरमध्ये चौक, त्या चौक सेंट मार्कोस चौकात बाबा थांबले. म्हणे आय हॅड बीन टू दिस प्लेस. बाबा सांगितलं मी या ठिकाणी याच्यापूर्वी आलो आहे. म्हणजे बाबा ॲज अ क्राइस्ट चेंज टू दिस सेंट मार्कोस स्क्वेअर. आणि बऱ्याच ठिकाणी बाबांनी सांगितलं मी इथे क्राइस्ट म्हणून आलो होतो. आता इथे रोममध्येच एक ठिकाण आहे जिथे याला आपल्या बाबाचं हे होता आपल्या क्राइस्टचा जो थॉमस सेंट पॉल आणि तर त्याला तो एकदा देवाला सोडून क्राइस्टला सोडून निघाला होता. त्या रस्त्यावरती रोममध्ये एक रस्ता आहे, त्या रस्त्यावरती क्राइस्टला दर्शन दिला आणि मला को वादिस वेर आर यू गोईंग, डू नॉट लिव्ह मी, क्राइस्टने त्याला सांगितलं होतं. तर तसंच बाबा असो सेन कम ऑन टू मी, डू नॉट लिव्ह मी, डोंट लिव्ह माय दामन, कम ऑन टू मी. कृष्णाने पण सांगितलं आहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सगळं सोडा आणि माझ्या चरणाशी या. बाबाने पण ते सांगितलं आहे की लिव्ह एव्हरीथिंग, कम ऑन टू मी, डू नॉट लिव्ह माय दामन, अँड दोज हू डू नॉट लिव्ह हिज दामन दे सर्वाइव्ह एनीवेअर इन द वर्ल्ड. कुठल्याही जगाच्या पाठीमध्ये कुठलंही संकट येऊ, बाबा त्या संकटातून तुमचं धारण करतात. तर इटलीला बाबा जे होते तुम्ही पोर्तो फिरोमध्ये जागा आहे, अतिशय सुंदर जागा आहे. तिथे बाबाचा जो फोटो आहे, समाधीच्या समोर समाधीचा माझा फोटो आहे, तो फोटो पोर्तो फिरोमधला बाबाचा 1935चा आहे. तर त्यावेळी बऱ्याचशा युरोपियन डॉक्टरांनी सांगितलं बाबांना बाबा तुम्ही इटलीतच खाली थांबा, तुझं सेंटर काढा. स्वित्झर्लंडच्या लोकांनी सांगितलं बाबांना स्वित्झर्लंडमध्ये सेंटर काढा. बाबाचा बराचसा काळ स्पेनमध्ये गेला. कारण बाबा जेव्हा स्पेनमध्ये होते तेव्हा कॅटलोनिया म्हणून स्टेट आहे, त्याला रिकग्निशन द्या. सो बाबा वर्क्स ऑन अ व्हेरी डिफरंट लेवल. जे स्टेट आहे दे वॉन्ट इंडिपेंडन्स, but they recognize the state by the Spanish government. तर बाबांनी संबंध आहे वर्ल्ड वाईड. जरी बाबा इटलीत राहिले, बाबा म्हणायचे मुसोलिनी वॉज अ डिक्टेटर, बाबा ही इज अ कुक, ही इज नॉट नॉर्मल फेलो. इट वॉज सबसिक्वेंटली प्रूव्ड that he was not a normal Mussolini, he was not a dictator, he was not a normal fellow. त्याला नॉर्मलची नव्हती, तो क्रिकेट होता. तर अल्टिमेटली हिज एंड वॉज ऑल्सो मिळवला, हिज एंड वॉज व्हेरी टचिंग. तर जेव्हा सुरुवातीला जेव्हा लढाई सुरू झाली, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पहिल्या वर्ल्ड वॉरच्या वेळी साईबाबा वॉज इन चार्ज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पहिलं महायुद्ध झालं तेव्हा शिर्डीचे साईबाबा त्या महायुद्धाचे स्पिरिच्युअल इन्चार्ज होते. तर दुसरं महायुद्ध जेव्हा झालं तेव्हा बाबांनी 1936 till about 1942 and 1943 बाबा did extensive work on mass.
त्यामुळे मस्त घर तुम्ही पाहत राहा मस्ताविषयी. तर 36ला बाबांनी स्टार्ट केलं आणि 43-44 म्हणजे ऑलमोस्ट ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा बाबांनी मस्ताविषयी भरपूर काम केलं. कारण हे सगळे जी बाबांनी काम करायला बसलं ते वर इन्चार्ज म्हणजे फ्रान्सचा इन्चार्ज चट्टी बाबा होते. तर चट्टी बाबामध्ये इन्चार्ज स्पिरिच्युअल इन्चार्ज होतं फ्रान्स. फ्रान्सचं फॉल झालं म्हटलं फ्रान्स फेल. after the France fell, Chatti Baba was in great depression. And ultimately he said, when Baba came to meet him, Baba ultimately त्याला भेटायला गेले चट्टी बाबाला आणि त्याला डिप्रेशनवर काढलं की डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑलराइट, थिंग्स विल बी ऑलराइट, त्याला समजून सांगितलं. तर असे जे प्रत्येक हे जे स्पिरिच्युअल सोर्स होते युरोपच्या प्रत्येक देशाचे इन्चार्ज. आणि सेकंड वर्ल्ड वॉरचा फायदा असा झाला की सेकंड वर्ल्ड वॉरमुळे मेडिसिन प्रोग्रेस झाली. पेनिसिलिन वॉज इन्व्हेंटेड बिकॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. सायंटिफिक प्रोग्रेस वॉज मेड बिकॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. म्हणजे वॉरचा पर्पज हा नुसतंच डिस्ट्रक्शन नसून त्याच्यात फायदा पण होतो. म्हणजे वर्ल्ड इव्हॉल्व, जग त्या वॉरपासून इव्हॉल्वमेंट झाला आहे. तर बाबाने सांगितलं होतं की वॉर इज नॉट बॅड विथ ऑल द पर्पज. जसं बाबाने उदाहरण दिलं होतं, तो परफेक्ट मास्टर जो असतो तर बगदादमध्ये नसरल्ला म्हणून परफेक्ट मास्टर होता. तर त्याचा तो डिसायबल होता. त्याला सांगितलं होतं की वेगवेगळे प्रॉब्लेम बिकम्स टू यूज दिस बोन, माझी जी वाटी आहे ती वापरणार आहे. तर नसरल्लाने सांगितलं आपल्या भक्ताला. तर भक्त शिकत होता म्हणजे स्पिरिच्युअल पाथ. तर चंगीज खानने जेव्हा युद्ध सुरू केलं बगदादवरती तर त्यांनी जो काय ते वाटेशी उलटी ठेवायचा. उलटी ठेवलं की चंगीज खानच्या व्हिजनमधून त्याच्यातून बगदाद दिसायचं नाही. म्हणजे पूर्ण आर्मीशी डायव्हर्ट व्हायची. असं दोनदा झालं. तर चंगीज खान वॉज व्हेरी अनॉइड. चंगीज खान बाबा बगदाद मला डिस्ट्रॉय करायचा आहे. तो जो भक्त जो जातो नसरल्लाचा भक्त तो तिसऱ्याला जेव्हा पाठी करणार तेव्हा त्याच्या एका डिसायबलनी त्याच्या कलिगने त्याचा पाठीशी थांबवली. म्हणजे व्हॉट एव्हर द मास्टर सेज हॅज टू हॅपन. नसरल्लाने सांगितलं होतं की बगदाद विल बी डिस्ट्रॉईड. नसरल्लाने म्हटलं होतं. त्याच्या शिष्याला असं वाटलं की मी त्याच्याप्रमाणे प्रयोग करतो म्हणजे थांबवलं आणि बगदादवर डिस्ट्रॉईड. म्हणजे बाबांनी जे शेवटी म्हटलं की just stick to it. Whatever your master says, do not question why and what. Just say that master is doing for the good of you. हे बाबा जे करतात बाबाजी सांगतात आपल्याला. बाबा जरी म्हणत असेल काही पण बाबाच्या प्रत्येक बाबांच्या ह्याच्यात पर्पज आहे. बाबाच्या शक्ती आहे. बाबाच्या ह्याच्यात बाबाचं जे म्हणणं आहे त्याला आपण म्हणतो प्रासादिक वाणी. बाबा बोलत असेल तरी बाबाचं जे वाणी आहे ते काय असेल ते प्रासादिक आहे. म्हणजे ते खोटं करून ठरवू शकत नाही. ते खरं असतात. जसं दासक होता रामदास स्वामी म्हणत होतं की प्रासादिक वाणी साधी वाणी आणि प्रासादिक वाणी जी असते ती जेव्हा बोलली जाते त्याप्रमाणे सत्य असते. तर बाबा जे म्हणतात सत्य. बाबांनी जेव्हा हिटलर युद्ध सुरुवातीला जेव्हा हिटलरने सुरू केलं युद्धाचा प्रकार आहे तर महाराणाची ही युद्ध एजंट. तर बाबांनी 1932ला सांगितलं होतं जेव्हा बाबा इंग्लंडला असताना देअर इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर. सगळे म्हणायचं असं कसं शक्य आहे. सगळी सांगतात आहे वर्ल्ड वॉर कशी होणार आहे. बाबांना नाही देअर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर. 32ला बाबांनी सांगितलं. जेव्हा 39ला वॉर सुरू झाली दुसरं महायुद्ध पहिल्या स्टेजला पहिल्या इनिशियल इश्यूला बाबा हिटलर इज माय एजंट. आणि सबसिक्वेंटली बाबा चेंज हिज स्टेटमेंट. बाबा सेड नो, ही इज फॉरवर्ड हिज पाथ, ही इज बिकम. बाबाने माझ्या त्या भाषेत बाबा बोलले असते बाबा मौन बाळगायची. ही सेड ही इज बिकम मॅड. बाबा हा वेगळा होता. तर त्यांनी सुरुवातीला एजंटला तो एजंट नाही आहे. इज नो मोर माय एजंट इज बिकम कुक. आणि जेव्हा हे हंगेरी फेल बाबाच्या आश्रमात बाबा असताना बाबाने सांगितलं होतं हंगेरी फेल
जेव्हा ते दुसऱ्या महायुद्धात ते बाबा इज कंट्रोल द एंटायर युनिवर्स वर्ल्ड युनिवर्स. तर बाबा आता जरी बाबा नसले तरी युनिवर्स म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो जग जे आहे जगावरती बाबाचा कंट्रोल होता. बाबांना जगात कुठे काय होतं सगळं कळायचं. म्हणजे तुम्ही इंग्लंडचा भक्त असो की अमेरिकेचा भक्त असो बाबांना कुठे काय होतं सगळं कळायचं. आता एक छोटं उदाहरण देतो तुम्हाला. म्हणजे पुण्यात एक आहे तो नाव आहे कसं मनोहर साखरे म्हणून ग्रुप कॅप्टन मनोहर साखरे. तर ते रेसकोर्सच्या याच्या त्याच्या गेस्ट हाऊसमध्ये एक ब्रिटिश लेडी होती. तर ही बिकम फ्रेंड ऑफ त्यांनी दोस्तीशी माहितीसारखं झालं. तर तिला विचारलं कशा करता आली इथे. तर म्हणे मी मेहर बाबांच्यावरती रिसर्च करते. तर शिसेने मेहरवरती रिसर्च करते. तो म्हणे साखरे मला कोण आहे मेहर बाबा. तर सर म्हणे आपण रामचंद्र गाडेकरकडे जाऊ म्हणे तिथे बाबा येतात. पण त्या मनोहर साखरेला ती ब्रिटिश लेडी रामचंद्र गाडेकरकडे आणली. त्याच्यानंतर बाबाचं साखरेचं दर्शन झालं आणि मी ठरवलं बाबा साखरे बिकेम बाबा मेहर बाबा. व्हेरी ग्रेट बाबा मेहर बाबा. साखरेंनी पूर्ण बाबाचं लिटरेचर प्रेयर्स प्रेसिडेंट राधाकृष्णला द्यायचे. प्रेसिडेंट राधाकृष्णनला बाबांविषयी पहिल्यांदा डॉक्टर श्री देशमुख सांगितलं. डॉक्टर श्री देशमुख जे नागपूरचे डॉक्टर श्री देशमुख PhD साठी इंग्लंडला गेले आणि डॉक्टर श्री देशमुखच्या ट्रान्स विषयावरती स्पेशलायझेशन होतं. त्यांनी ट्रान्सवरती सहज समाधी त्या विषयावर त्यांनी PhD केली होती. आणि जेव्हा सहज समाधीचा विषय घ्यायचा तेव्हा इव्हन डॉक्टर राधाकृष्णन त्या विद्यार्थ्याला डॉक्टर श्री देशमुखकडे पाठवायचे. तर डॉक्टर श्री देशमुखने मेहर बाबाविषयी डॉक्टर राधाकृष्णनला सांगितलं. आणि डॉक्टर राधाकृष्णन त्याच्या नागपूरला असताना डॉक्टर राधाकृष्णन बाबाच्या भेटीकरता थांबले होते. पण त्यांची मला वाटतं नागपूरला त्यावेळी भेट झाली नाही. सबसिक्वेंटली ही ऑर्डर से बाबाचे पुस्तक मला द्या, बाबाची प्रेयर मला द्या, बाबाची आरती म्हणा लागायची ते बुजावेना गावबरोबर प्रे करायला लावायचे. नंतर मधुसूरची आरती प्रे करायला लावायचे. तरी डॉक्टर राधाकृष्णनचा बाबांचा संबंध होता. इव्हन डॉक्टर राजेंद्र प्रसादाचं बाहेर कनेक्शन बाबा. म्हणजे भारताचा विषय सांगतो मी. कारण काय झालं एकदा इंदिरा गांधींचं तुम्हाला कल्पना असेल कदाचित तुम्हाला असेल एक पुस्तक आहे गॉडमॅन. तर ते तुम्हाला कल्पना ते तुम्हाला माहिती का माहिती स्टोरीची शर्मा म्हणून डेप्युटी डायरेक्टर ते IBला इंटेलिजन्स ब्युरोला. त्याचा मुलगा होता तो कॅन्सरने आजारी असताना त्याने सगळ्यांनी मेहर बाबाच्या विषयी बोलायला लागला. तर त्याच्या शर्माच्या आईला असं त्याच्या मुलाच्या आईला असं वाटलं की मेहर बाबा कुठलं तरी यमाचं नाव आहे. आणि हे शर्मा रिसर्च करत होते. तर त्यांनी त्याच वेळी इंदिरा गांधीचं इंदिरा गांधी बस की असासिनेटेड इंदिरा गांधींना हत्या झाली. इंदिरा गांधी हत्या झाली असासिनेटेड. तर त्यावेळी सगळं बंद होतं, दिल्ली बंद होतं. त्या शर्माची सूट सेंट्रल लायब्ररीत गेली काय करावं म्हणून. सेंट्रल लायब्ररीत एक पुस्तक आणलं गॉडमॅन. आणि त्या पुस्तकावरती इंदिरा गांधी लिहिलं होतं दिस बुक इज अबाउट गॉड the God in human form. This book should be kept in the central library for the public reading and viewing. Indira Gandhi, Prime Minister of India. हे जो पुस्तक वाचलं तरी शर्माला एकदम डोकं त्याचं असं हे जर सुंदर चटका बसला की याला खूप म्हणून बाबा झाला माझा मुलगा मिळला पण हे प्रत्यक्ष परमेश्वर आहे बाबा. आणि इंदिरा गांधी म्हटलं असं आणि म्हणे मी ताबडतोब ट्रेन बुक केली. शर्माने सांगितलं मला मी ट्रेन बुक केली. म्हणजे पुढे सांगितलं मग अकोल्याकडे आहे मेहर बाबा अकोल्याकडे आहे. तर मी ट्रेन बुक केली. म्हणे आमच्या IBच्या त्याच्या हे होती विकिपीडियासारखं IBला पर्सनॅलिटीविषयी माहिती असते. ती मी चेक केलं म्हणजे सगळे काहीच समजा तर मेहर बाबा हे काहीच नव्हतं. मी म्हटलं काहीच दिसत नाही. मी म्हणे मी ओलाकडे गेलो म्हणे चंदीगडला. तर तिथे एक बुक स्टॉलमध्ये फिरतात ते बुक स्टॉल दिसतात.
ते बुकस्टॉलवरती मी एक पुस्तक घेतलं होतं. ते पुस्तक असं आचार्य रजनीचं पुस्तक होतं. ते उघडलं म्हणे असं त्या एकदम लिहिलं होतं म्हणे आचार्य रजनीचं लिहिलं म्हणे there are only 3 personalities in this world who are God realized. या जगात या युगात 3च माणसं अशी आहेत ज्यांना गॉड रिलेशन झालं आहे. एक मीराबाई, 2 कबीर, संत कबीर, व 3 अवतार मेहर बाबा. हे 3च असे व्यक्ती होते म्हणजे ज्यांना गॉड रिलेशन प्राप्त होतं. हे प्रत्यक्ष परमेश्वर होते, बाकी कोणी नाही. तर हे जेव्हा त्याने वाचलं, रजनीशने लिहिलं, त्यांनी पुस्तक बंद केलं, परत केलं आणि पुढे गेला. ते घरी गेलं तर पुन्हा परत आलो म्हणे पुस्तकाचा स्टॉल पुढे पाहायसाठी. तर स्टॉल नव्हतं म्हणजे हे शर्माचा अनुभव सांगतो. तेव्हा मी दिवस डिस्ट्रॅक्टिंगली इंटरेस्ट दिलो. त्यांनी इमिडिएटली ट्रेन बुक केली आणि अकोल्याच्या दिशेने, नागपूर अकोल्याच्या दिशेने दिल्लीहून निघाले. आणि अकोल्या जवळ मी विचारलं मग मेहर बाबा कशी मला कोणी सांभाळतात. त्यांनी सांगितलं नाही अकोला नाही अहमदनगर में आहे. आणि म्हणे मग मी अहमदनगरच्या विचारलो अहमदनगर तर नेहमी गेलं नावा मेहर बाबा. त्यानंतर म्हणे मी मेहरबाबा जाऊन आलो. त्यांनी आता मेहरबाबाच्या नावाने गेस्ट हाऊस उघडलं इथे दिल्लीला भाजी म्हणते मेहरबाबा गेस्ट हाऊस म्हणून. मेहरबाबाच्या हॉटेलला जाऊन राहता येतं. चहा आणि नाश्ता स्वस्तात आहे, राहायची फ्री आहे. त्या मंडी हाऊस होतो त्याचा जो मुलगा होता तर त्याच्या नावाने मेहर बाबा गेस्ट हाऊस ठेवलं. तर असं ते अहज वर्किंग आहे. आणि सगळं सांगतो इस्मानदार वेसाळी गंमत सांगतो. आपल्या स्टोरीज टाईप असल्यामुळे माणसाला ऐकण्याबरोबर वाटते. एकदा काय झालं, इस्मानदार वेसाळींनी बाबांना पत्र लिहिलं, बाबा मला तुमचं दर्शनाला यायचं आहे, माझ्याकडे पैसा नाही. मी त्यांच्या इस्मानदार वेसाळी घरी झालो, 2-4 नेहमीच जायचं होतं. तर मी त्यांना विचारलं मग तुम्ही स्टोरी आहे सांगा मला. त्यांनी सांगितलं म्हणजे पत्र बाबा माझ्याकडे पैसा नाही आणि मला यायचं दर्शनाची राहा. बाबांना त्याला पत्र पाठवलं का तू हीच गोष्ट त्या सफरचंद झाला आहे तुला सांग. तो प्रेमाश्रमाचा विद्यार्थी होता. आता बाबांना तरी प्रेम की असं एका तालिकेने श्वास घ्यायचे मेहर, दुसऱ्या सोडायचे बाबा मेहर लावा असं. म्हणजे वडील एक्झिलेशन वॉज मेहर बाबा. म्हणजे त्याला आपण श्वासोश्वास म्हणतो तो मेहर बाबा घरचा असं. तर कधी जसं झाडात सांगायचं तुम्हाला बाबाच्या दर्शनाला जायचं आहे मदत करा, मला बाबाच्या दर्शनाला जायचं आहे मदत करा. बाबाने सांगितलं तुम्हाला सांगा. तर फळं आली, सफरचंदाची फळं आली. विराटमध्ये स्नो पडतो, स्नो म्हणजे बर्फ पडतो, खूप बर्फ पडला. खालच्या बगीचा त्यांचा घरीच बगीचा त्यांचा गार्डन ऑर्चर्ड, तिथे बर्फाचा थेंब नाही. सगळीकडे बर्फ पडला आहे. आमचे आपल्याला काही झालं नाही. सगळे आपण आले, कधीचे सगळे तोडले, बाजारात विकले. एक्झॅक्टली जेवढा पैसा होता तो घेतला, तिकीट काढली आणि दोघे बाबाने दर्शन आले. तर बाबांनी जे सांगितलं तुम्ही जर अक्षरशः फॉलो केलं तर तुमची इच्छा बाबा पूर्ण करतात. तर ते इस्मानदार वेसाळी त्यांची बायको दोघंही बाबाचे दर्शन आले. हे त्यांनी सांगितली गंमत. आणखी एक गंमत इस्मानदार वेसाळी सांगतो. तेव्हा प्रेमाश्रमात होते तर त्यामुळे मी थोडासा मोठा होतो, म्हणजे उंच आणि मोठा म्हणतो, मोठा मुलांमध्ये मोठा होता. तर मला बाबाचा आमचं म्हणजे इतकं बाबांविषयी इतकं प्रेम होतं म्हणजे प्रेमाश्रमात की प्रत्येक मुलाला वाटायचं की बाबा आपल्या सोडून बाबांनी कंटिन्यूस आपल्यासह राहिलं पाहिजे. तर बाबा काय व्हायचे म्हणजे असे रात्री 12-1 वाजता बाबाने यायचे. तर बाबा दारात ते यायचे नाही म्हणे, बाबा सरळ भिंतीत नाही यायचे म्हणे. तर प्रेमाच्या भिंती वगैरे बाबांच्याला काहीच नव्हतं म्हणे. बाबाचे प्रत्यक्ष यायचे म्हणे भिंतीत केस लांब बाबांचे. आणि आमच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला बाबा चांगले हे करायचे. तर मला काय होतं म्हणजे मला रोज एक समुद्र दिसायचा. समुद्र बाबा जेव्हा आले म्हणे मी म्हटलं बाबा मला रोज एक समुद्र दिसतो. मोबाईलमध्ये बोट पकडलं म्हणे आणि मग समुद्र क्रॉस करून दिला. समुद्र क्रॉस करून दिल्यामुळे ही वॉज इन द सेकंड स्टेज ऑफ स्पिरिच्युअलिटी.
दुसऱ्या लेवलवरती होते, तर बाबाने त्यांना प्रमोशन दिल्यानंतर तिसऱ्या लेवलवरती आले. असं तसं बाबांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याला परफेक्शन करून दिलं. मी वाचत होतो मध्ये एकदा त्या अली विद्यार्थ्याबद्दल, त्याचा एंड अल्टिमेटली दुबईत झाला, आजारी होतो महाराजा दुबई. तर बॉईज म्हणून ते पुस्तक आहे रामजूचं, तर दॅट बुक हॅज ऑल द स्टोरीज अबाउट दी प्रेमाश्रम अँड बॉईज. एनिवे ही एक गोष्ट मला आठवणी सांगितली. तर बाबानंतर इटली, स्पेन, दुसऱ्या महायुद्धानंतर बाबा बरेचसे इंडियात आले. त्यानंतर बाबांनी इंग्लंडनंतर अमेरिकेत गेले 1932ला. बाबा जेव्हा अमेरिकेच्या लँड झाले, न्यूयॉर्कला झाले, तर तो जो कच्चा ऑफिसर होता त्याला ते पटत नव्हतं, तर माणूस बोलत नाही. त्यांनी सांगितलं रेकॉर्ड करायचे हू एंटर्ड इन द कोर्ट. तर बाबाची विषयी त्यांनी सांगितलं गोविंद चॅटर्जी आणि एलिझाबेथ पाटील सरांनी सांगितलं की मेहर बाबा होता, मेहर बाबा त्यावेळी होता पण ते बाबाच मेहर बाबा, दी हिरो मेहर बाबा, व्हाईट मॅन. त्याला हे व्हाईट मॅन जे काही इंग्लंडमध्ये लिहायचे, गोरा माणूस आणि काळा माणूस, ब्राऊन त्यावेळी कन्सेप्ट त्याला व्हाईट आणि गोरा. बाबांचे जे होते पार्टी जी होती बाबांबरोबर त्यावेळी 39 छानजी आधी काका होते, आणि विराज होते. तरी नाही सगळ्यात बद्दल व्हाईट मॅन बाबा, मेहर बाबा, व्हाईट मॅन, सगळं व्हाईट मॅन एंट्री. आणि ब्लॅक माणूस होता ते थांबून जायचे, ब्राऊन माणूस नसले तर व्हाईट मॅन. आणि जर समजा मद्रासी असेल तर थांबा पेट्रोल अलग पेट्रोल, तर त्याला एक तास 2 तास महिन्याला सोडवायचे, इंटरवेट करायचे, नंतर रात्री जाऊ द्यायचे. असं अमेरिकेची पद्धत होती, म्हणजे व्हाईट किंवा कसं. तर त्याला काहीतरी पटत नव्हतं बाबा बोलवत तेव्हा स्ट्रेट होती बाबांची. तर तो म्हणे यांना थांबा म्हणे थोडंसं, हे बोलत का नाही म्हणे. आता त्यांनी सांगितलं पण बाबाचं ते व्रत आहे ते बोलत नाही. ही सेड नो, सच पर्सन शुड नॉट गो इनसाइड अमेरिका. न बोलणारा माणूस अमेरिकेत कसं राहणार नाही. त्यांनी असं डिसाईड केलं त्या कस्टमरसाठी. तर त्याला समजून सांगितलं त्यांनी मला मेहर आहे स्पिरिच्युअल मास्टर. बाबाचं वर्किंग कसं असतं. नंतर एक 2-3 दिवसातच त्याचं हृदय परिवर्तन काय झालं ते थोडं मला ह्या माणसाला आलिंगन देता येईल का. बाबांना आलिंगन जास्ती आलिंगन सांगितलं, बाबांना परमिशन बाबा आहे म्हणून आलिंगन द्या. देणी बेकून बाबाला तेव्हा बाबाचे ह्या माणसात तर म्हणजे एनर्जी आहे, ची शक्ती आहे म्हणे, म्हणून तो बोलत नाही म्हणे, आध्यात्मिक शक्ती आहे. बाबा म्हणायचे की लॉट ऑफ एनर्जी आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बाबा थेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अमेरिकेत खूप शक्ती आहे. आणि बाबाने मला ही शक्ती चॅनलाइज करायची आहे. आय वुड लाईक टू चॅनलाइज दिस एनर्जी. आणि बाबाच्या वर्किंगमध्ये आणखी इंटरेस्टिंग गोष्ट, बाबांनी पुरुषांतर्फे जास्त काम केलं नाही, बाबांनी लेडीजतर्फे जास्त काम केलं. इंग्लंडमध्ये किती डेवी, अमेरिकेत रोहिना मेशावेली, एलिझाबेथ पॅटरसन आणि बहुतेक दिलिया डिलॉन, हे बहुतेक हे फिल्म इंडस्ट्री किंवा सगळे बहुतेक सगळ्या लेडीजतर्फे, म्हणजे आपण लाडकी बहीण असं बाबांनी सगळ्या लाडक्या बहिणीतर्फे काम केलं. त्याच्यामुळे काय की स्पिरिच्युअल एनर्जी जी होती त्या लाडक्या बहिणीने अमेरिकेत सगळ्या ठिकाणी अशी पसरली आणि ती रुजली जागोजागी. मला आठवते तुम्ही हे आला वेस्टर्नला आमच्याकडे आणि बाबाचं भजन यांचं भजन पण केलं होतं स्वरूपाणी. तर इट वॉज इन व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर अमेरिकेत बाबाचे भक्त खूप आहेत जागोजागी आणि बाबाचे सेंटर्स आहेत. सगळ्यात मोठी लायब्ररी बाबांची जी आहे ती लॉस एंजलिसला आहे. लॉस एंजलिसची लायब्ररी आहे ती मोस्ट मॉडर्न लायब्ररी अराउंड द वर्ल्ड, ती लॉस एंजलिसला आहे. आता बाबाचे जे तीर्थक्षेत्र म्हणतो मी, माझ्या मताप्रमाणे बाबाचे 4 तीर्थक्षेत्र आहेत. म्हणजे 4 धाम.
पहिलं मेन धाम जे आहे म्हणजे मेहराबाद पुणे इंडिया. दुसरं धाम मॉर्टल बीच 500 एकरमध्ये आहे. बाबाने त्या मॉर्टल बीचमध्ये बाबाने ते सेंटर काढलं मॉर्टल बीचच्या, पण बाबाने खूप कंडिशन टाकल्या. बाबांनी 4-5 कंडिशन टाकल्या होत्या की हे लँड विकत घेऊ नये, ही लँड वरची नसतो अजिबात टाकण्याची इच्छा केली बाबांकडे. बाबा आम्हाला अमेरिकेत सेंटर करायचं आहे. बाबा ठीक आहे करायचं का आलं, पण माझी 4-5 कंडिशन आहे की लँड विकत घेऊ नये, लँड व्हर्जिन लँड असलं पाहिजे. देअर शुड बी वॉटर नेक्स्ट टू दिस वन नेक्स्ट टू द प्रॉपर्टी. जे बांधाल त्याच्या तर तुमचा खर्च होऊ नये. नाव ऑल दिस कंडिशन्स हे कशा कंडिशन्स कसं काय ठीक आहे तर खूप कठीण टाकलं विकत घेऊ नका या सगळ्या कंडिशन्स आहेत. तर शी वेंट टू हर फादर. फादर ह्यूज लँड लॉर्ड. तर ते वेगळं बाबांचं म्हणणं असं आहे म्हणे ते काय करू. तर मला बाबा तसे बहीण म्हणाले माझी खूप जागा आहे म्हणे 550 एकर मॉर्टल बीचला. इतकं वर्ष बाबाचे सगळे कंडिशन फिर आपला बोलायचं सो वर्जिन नेक्स्ट सी. सो वाडा एक इज म्हणे 500 एकरमध्ये तो 50 एकरमध्ये रस्त्यात 50 एकर तो विक आणि तेवढा पैसा येईल तो पैसा तो सेंटर मारतो. तर याच्यावर प्रशासनाने बाबांना पत्र दिलं की बाबा तुमच्या कंडिशन सगळ्या फुलफिल होतात तर मी हे असं सेंटर बांधू का. बाबाने तर ठीक आहे बाय ओके. बाबांनी ओके दिलं. त्यानंतर मॉर्टल बीचला सेंटर ते स्पिरिच्युअल सेंटर तयार झालं. तर 500 एकरमध्ये आहे आणि ब्युटिफुल प्लेस. तुम्ही व्हिजिट केलं मला वाटतं मॉर्टल बीच. तुम्ही केलं ना. हां तुम्ही केलं. तुमचं ज्यांनी कोणी असं करणं आठवत आहे तर मॉर्टल बीचचं सेंटर आहे व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस. एकदम माणसाला असं वाटतं की एक धाम झालं मेन हे. पण दुसरं धाम मॉर्टल बीच. तिसरं धाम अमेरिकेतच ओहायोमध्ये हिल आहे. ओहायो लॉस एंजल्सपासून जवळ आहे. त्याला मेहर माऊंट म्हणतात. तर ज्या झाडाखाली मेहर बाबा बसले ते झाड तिथे नेहमी खूप फायर होतो. आता लॉस एंजल्सला एवढा मोठा फायर झाला तर ते बाबाच्या झाडाकडे कसं तो ते झाड वाचलं. ते झाड तसं नाही उलट ते पाटली जळलं होतं. तर त्या अर्बालॉजिस्ट म्हणजे झाडाचे सायंटिस्ट असतात ते सगळे आले आणि विनामूल्य न पैसा घेता त्या अर्बालॉजिस्टने झाडाचं संगोपन केलं आणि ते झाड पुन्हा असं करते. दॅट इज दॅट ट्री इज कॉल्ड बाबाज ट्री. जेव्हा ते हिलवरचं ओहायोवरचं ते सेंटर आहे बाबाचं मेहर माऊंट त्याला म्हणतात. तर ते मेहर माऊंट घेण्याकरता खूप त्या लोकांनी प्रयत्न केले. म्हणजे जसं रजनीशच्या लोकांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर हे आपले निरनिराळे इंडियन साधू जे होते रामकृष्ण मिशनने प्रयत्न केला. सगळ्यांनी प्रयत्न केला. कोणीही सक्सेसफुल झालं नाही. पण जेव्हा त्या ॲलिस लेडी ॲलिस तिने जेव्हा सांगितलं बाबा असं घ्यायचं आहे बाबाने जेव्हा परमिशन दिली लँड वॉज अल्टिमेटली परचेस. सो दॅट मेहर माऊंट इज अ ब्लेसेड लँड बाय बाबा. बाबा व्हिजिटेड मेहर माऊंट आणि पहिल्या 1952च्या वेळी बाबाला व्हिजिट करणार होते तर ॲक्सिडेंटमध्ये लावून गेला. तर प्रागमध्ये एक ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी बाबाचा ॲक्सिडेंट झाला त्याच्या 50 वर्षाच्या वेळी त्या सेलिब्रेशनला मी लकीली आवाज द्या मी जागी प्रागला बाबा ज्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट झाला बाबा म्हणायचे की ज्या ठिकाणी गोरे आणि काळे यांचा वाढ झाली लॉट ऑफ ब्लड वॉज यूज त्या बाबासाहेब आय विल लिव्ह माय ब्लड. मी ह्या देशात माझं रक्त सांगेल. तर बाबाचा जेव्हा ॲक्सिडेंट झाला 1952ला तेव्हा सगळ्यात जास्त रक्त जे गेलं तिथे ते बाबांचं गेलं. तो जो डॉक्टर होता जवान हू ॲटिट्यूड बाबा ही बिकेम बाबा झाला. त्यांच्या 2 मुली येत होता त्या बाबाजवळ आहेत आणि त्या मुली दरवर्षी त्या प्रोग्रामला प्रागच्या प्रोग्रामला येतात. प्रागला दरवर्षी ते सेलिब्रेट करतात बाबाचा ॲक्सिडेंट जिथे झाला तिथे. आणि बाबाचा गंमत त्या ॲक्सिडेंटची मोठी मेजर आहे. जेव्हा ती केस कोर्टात गेली त्या केस जेव्हा कोर्टात गेली ती ॲक्सिडेंट झाला
तर जजने जजमेंट दिलं इट इज अन ॲक्ट ऑफ गॉड. आणि साताराचा ॲक्सिडेंट झाला त्याच्या जजनी पण जेव्हा रिझल्ट दिला साताराच्या ॲक्सिडेंटला हेच दिला आहे इट इज अन ॲक्ट ऑफ गॉड. तर पोलिसने दिलं इंग्रज रिस्पॉन्सिबल आहे हे रिस्पॉन्सिबल त्यांनी जजनी जे जजमेंट दिलं त्या साताराच्या ॲक्सिडेंटमध्ये तेव्हा दिलं इट इज अन ॲक्ट ऑफ गॉड. तर देवाने घडवून आणलेलं आहे. आता त्याला गंमत असेल तर तेव्हा जे ॲक्सिडेंट झाला तेव्हा तो जो ज्याच्या गाडीमुळे ज्याच्यामध्ये पार्टनरशिप चालत होती गाडी त्याच्या गाडीला जो टक्कर झाली तर तो माणूस वेटर होता. वेटर म्हणजे एक्स आर्मी. त्याचे दोन्ही पाय कापले गेले होते. तर ही वॉज आर्टिफिशियल नेम आणि त्याला स्पेशली व्हेकल बनवून त्याला चालवतं. त्याच्यामुळे काय नो चार्ज वॉज गिव्हन टू हिम. त्याला काही पनिशमेंट झाली नाही. पण त्याच्या गाडीचं कोणाला काही झालं नाही. फक्त बाबांच्याच गाडीमध्ये मेरा माया मारणारा मणी हे वॉज द लेस्ट अफेक्टेड. सगळ्यांमध्ये मणीला सगळ्यात कमी काढला होता कारण ती झोपली होती त्यावेळी. नॉर्मली ॲक्सिडेंटमध्ये झोपलेल्या माणसाला जास्त मार लागतो. बाबाचं मणी असं त्या ॲक्सिडेंटमध्ये बाबांना सगळे जास्त मार लागला असं मला लागत नाही. बाबाची पूर्ण उजवा पाठ हात जीभ हे पूर्ण असं अफेक्ट झाला होता. तर जेव्हा म्हटलं बिछून बाबाजी अल्टिमेटली बाबा की बाबा जेव्हा परत आले त्यावेळी इंडिया पाकिस्तान झालं होतं. तर बाबा माझा प्लेन तर कराचीला ट्रान्झिट केलं म्हणजे 1 तास 2 तास थांबला होता. तर खूप लोकांनी सांगितलं बाबांना की तुम्ही बाहेर या आपण बाबा हॉटेल भेटू. बाबा डिक्ला बाबा सेट नो. कराचीच्या एअरपोर्टला जेव्हा आले तर बाबा बाहेर आले नाही. बाबाने सांगितलं आपल्याला व्हिसा लागत नाही काही लागलं बाबाला काही नाही काही चालत नाही. तास ते थांबलं प्लेन थांबलं. बाबाने पुन्हा फोन केला आणि अजिबात पेटून द्या तो पेटूला. तर तो जो बाबाचा ॲक्सिडेंटला लागला त्या ठिकाण पण मैजा राहिली पाण्यासारखं साताऱ्यासारखंच ठिकाण आहे. या ठिकाणी म्हणजे आम्ही वाटत असते ॲक्सिडेंट कसा होणार इथे. तिचा जो ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याच्या ॲक्सिडेंटमध्ये फायदा हा म्हणाला आपल्या दृष्टीने फायदा असा तो डॉक्टर एक गाव त्या गावातले सगळे लोक डॉक्टरच्या मुली सगळे लहानच्या खेळातले सगळे लोक बाबांचे भक्त आहेत. एव्हरीवन इज लव्स बाबा. सो दॅट इज अ जोडी अबाउट हे बाबा. तर आता अमेरिकेचा मला वाटते आपण हा विषय ते संपवतो नाही आणि आपण प्रश्नोत्तर ठेवणार चालेल कसं किंवा असलेले क्वेश्चन्स आहे किंवा असं हे ठिकाणी का की आधी कंटिन्यू करू तुम्ही मला तसं कंटिन्यू करू की प्रश्नोत्तराचा तास ठेवायचा. म्हणजे प्रश्नोत्तर तास तरी सांगता येईल किंवा नाही मग मी कंटिन्यू करतो. काय करा सांगा अगेन कंटिन्यू करू की तुम्ही मला विचारणार सांगतो. तसं भालेकर साहेबांचा प्रश्न होता की तेहरान एअरपोर्टला मेहराबाद नाव कसं त्यांनी मागच्या वेळी मला विचारलं होतं. आता काय झालं जेव्हा बाबा 1929ला जेव्हा रेझा खान म्हणजे इराणचा जो किंग होता किंग रेझा खान ह्याच्या डोक्यात जेव्हा आलं की आपण एअरपोर्ट बांधू पुढे मागे बांधू तेव्हा तरी बांधू त्या रेझा खानने ठरवलं की आपण ह्या एअरपोर्टला मेहराबाद नाव द्यायचं कारण बाबांनी प्लेस केली जायची. तेव्हा त्या किंगनीच ठरवलं की हा मेहराबाद नाव ठरवलं. नो वन कॅन आस्क क्वेश्चन द किंग हे म्हणाला मेहराबाद. त्या किंगच्या वेळीच त्यांनी मग त्याचा मुलगा होता मोहम्मद रेझा ही इज टू रन द बाबाज आरती ऑन द तेहरान रेडिओ. तेहरान रेडिओवरती बाबाची रात्रीची प्रार्थना व्हायची इराणला. आणि त्यावेळी मोहम्मद रेझा यांनी जे झोरास्ट्रियन लोक भारतात सेटल झाले होते त्या लोकांना इराणमध्ये परत या तुम्हाला आम्ही नॅशनॅलिटी देऊ तुम्हाला आम्ही इंडस्ट्रीज काढून देऊ असं एक फरमान काढलं होतं राजाने. तर बरेचसे झोरास्ट्रियन बार्शी जे इंडियात होते काहीशे बार्शी इराणला परत पण गेले. काहींना नोकरी मिळाली काहींना इंडस्ट्री काढता आली असा त्या ह्याच्यात. पण रिव्होल्युशन झाल्यामुळे इस्लामिक रिव्होल्युशन झाल्यामुळे माझी पहिली गोष्ट झाली ते इमिडिएटली आफ्टर रिव्होल्युशन. त्याच्यामुळे
रस्त्यावरचे जे मॉडल्स आहेत किंवा वॉरचे जे लोक वॉरहून इंजुअर्ड लोक आहेत हे सगळे मला पाहायला मिळाले. म्हणजे ते काही काही इतक्या मजेदार गोष्टी असतात. इथे मी एकदा इराणला स्पशाला व्हिजिट केली. मला मित्र तळाला मला घेऊन जा स्पशाला. तर आपल्यासारखं ते काय करतात डेड बॉडीला खूप त्याचे आंघोळ भरायला करणार पण डेड बॉडीला फक्त जबरदस्ती आंघोळ घालतात. त्या डेड बॉडीला पाण्याच्या हौदात त्याचं सगळं वरती करतात पूर्ण डुबवतात. त्याच्या हातापायाला त्याकडे घासून धुतात. नुसतं धुत नाही घासून असं साबण हे ते असं घासतात. त्याला नंतर बॉडीला पण उचलतात व्यवस्थित धुवून आणि ठेवतात. आणि नंतर त्याच्या तीन जे वस्त्र असतात व्हाईट 3 क्लॉथ्स ते न अनस्टिच क्लॉथ म्हणतात न शिवलेला कपडा जो आपण हिंदू धर्मात वापरतो. आपल्याकडे पण तीच पद्धत आहे खरी म्हणजे डेड बॉडीला आपण आंघोळ घालतो. आजकाल आंघोळ घालते पाणी शिंपडण्याची गोष्ट वेगळी तर आपल्याकडे पण आपण आंघोळ घालतो. आंघोळ घातल्याशिवाय डेड बॉडीला नेत नाही. आणि तिथे काय काय स्मशानात कापूर जाळतात. कापूर इज अ व्हेरी गुड डिसइन्फेक्टंट. इट्स बेसिकली कंटेन्स ब्रोमाइड. ब्रोमाइडमुळे कापूर जाळल्यामुळे इन्सेक्ट्स सगळे मरतात. तिथे काय कापूर कंटिन्युअसली जाळतात आणि नंतर डेड बॉडीला त्या 3 वाजता करून आणि नंतर त्या डेड बॉडीला गाजात माझं शरीरामध्ये असते डेड बॉडी ती म्हणजे शहीद म्हणतात. शहीद लहान लहान मुलांना सुद्धा इतके इंडॉक्ट्रेशन झालं असते. इकडे इराणच्या लोकांना शाळेत सुद्धा शहीद होणे किती चांगलं आहे शिकायला. तर ते शाळेतल्या पोरांना विचारलं होतं काय करायचं बाबा. माझा आमचा मित्र डॉक्टर म्हणून डॉक्टर दास म्हणून सर्जन होते. त्याचा मुलगा होता 8 वर्षाचा. तर त्याला सहज आम्ही विचारलं बाबा की बिकॉम देणार तू काय करणार का. तर मन बिकॉम देणार शहीद तुला आय वॉन्ट टू बिकम शहीद. शेवटी डॉक्टर म्हणाला बाबा मी सोडतो इराणला मला शहीद व्हायचं पण त्यांनी सगळ्या गाशा गुंडाळला. सर्जनला चांगलं प्रॅक्टिस नाही जबरदस्त पैसे लागला. म्हणजे गाशा गुंडाळा कसं त्या मुलामुळे आणि येऊन कलकत्त्याला काही काढला. मुलाला आहे मला मुलगा म्हणतो शहीद व्हायचा. 8 वर्षाचा मुलगा म्हणतो शहीद. इतकं इंडॉक्ट्रेशन प्रत्येकाला लढाई चालू आहे आणि आपण शहीद झाला पाहिजे म्हणायचं. मुजाहिद आणि शहीद वेगळा. मुजाहिदीन म्हणजे बेसिकली स्वातंत्र्यासाठी लढणारा मुजाहिद स्वातंत्र्यासाठी लढणारा. शहीद म्हणजे द वन हू बिकम हू डिवोट्स हिज लाईफ फॉर द नेशन ऑर फॉर द गॉड. इथे प्रत्येक जण इफ यू आर किल्ड इन दी वॉर तुमच्या लाईफ मारला गेला त्या मुलाला सेरेमनीसली आणतात बॉडी तिथे शवगृहात ठेवतात. आणि त्याच्या घरी त्या शहीद झालेल्या मुलाचा फोटो लावून त्याच्या भोवती लाईटिंग करतात. आणि शहीद झाल्यामुळे खूप अभिमान असताना तर माझा मुलगा शहीद झाला माझी मुलगी शहीद झाली. तर शहीद झाला ह्या शिया इस्लाममध्ये बेसिकली कशा कम परकोरेटेड डाऊन त्याच्या कल्चरप्रमाणेच ते आलं हळूहळू किंवा देशासाठी किंवा रिलिजनसाठी जो आपला प्राण न्योछावर करतो तो शहीद असं. तर तिथे त्या शहीद शब्दाला परत महत्त्व आहे. तर तिथे काय करतं त्या काळात म्हणजे लढाईच्या काळात त्या स्मशानात त्यांनी असा म्हणजे असा फाउंटन होता. त्या फाउंटन म्हणजे पूर्ण रेड कलर आहे. त्याचं ब्लड इज फ्लोइंग. ब्लड इज कॉल्ड द ब्लड फाउंटन. टाईम मॅगझिनने ब्लड फाउंटनमध्ये बरंच क्रिटिसाइज केलं होतं की हू इज दॅट ब्लड फाउंटन. people are scared of it, don't like it. People like it. इराणमध्ये लोकांना आवडत we are all proud of our country, we would like to become the shahid. आणि त्याच्यात ते जे कारण असं म्हटलं की इराणवरती कुठलाही परक्या राजाने राज्य केलं नाही. हे इसवी सनाच्या 500 वर्षाआधी we had made there was a pact between Emperor Ashok इराणचा राजा जो होता त्याच्याविषयी पॅक झाला होता की आपण एकमेकांवर लढाई करूया. हे इसवी सनाच्या 200 वर्षाआधी.
तिथे जे शहर आहे त्या ठिकाणी पॅक झाला त्याला म्हणतात शहरे सुकते, शहर सुकते. ते सध्या पाकिस्तान आणि इंडियाच्या बॉर्डरवरती शहर सुकते म्हणून आहे. त्या ठिकाणी पॅक झाला होता. सम्राट अशोक आणि इराणचा सम्राट याच्याविषयी आपण एकमेकावरती लढाई करू नये. वी विल बी फ्रेंड्स. त्यामुळे इंडिया आणि इराणची कधीच लढाई झाली नाही. उलट इराणनी इंडियाला मदत केली. जेव्हा हुमायून हरला, दिल्ली त्याच्यापासून गेली, तर हुमायून पळाला आणि इराणला इस्फहान म्हणून जागा होती. इस्फहान इज हाफ जहान. हे जगाचा अर्ध शहर म्हणजे इस्फहान. ते इस्फहानमधूनच तंदूर जे म्हणतात तंदूर, त्याला तनूर म्हणतात पर्शियनमध्ये. तर हे पहिलं तनूर इस्फहानमध्ये शोधलं. म्हणजे पहिलं तनूर शोधल्यामुळे त्याला तनूर, त्यामुळे आपण तंदूर म्हणतो. त्या इस्फहानमध्ये हुमायून होता आणि हुमायूनला 4-5 वर्ष राहिला. इराणच्या शहाजीला मदत केली, सैन्य दिलं. ही केम बॅक अँड कॉन्कर दिल्ली. तो आला आणि दिल्लीसाठी काबीज केली पुन्हा. फक्त त्या शहाजीला एकच कंडिशन ठेवली होती, तर लिगल सिस्टीममध्ये जो लिगल ॲडवायझर पर्शियन असले पाहिजे. म्हणजे लिगल ॲडवायझरची म्हणजे जो हा असं काय म्हणतात आहे जज जो आहे त्याचा जज किंवा अथॉरिटी आहे हुमायूनला, ते पर्शियन असले पाहिजे. त्यामुळे काय ते जेवढे रेकॉर्ड्स आहेत जुने सगळे पर्शियनमध्ये आहेत. आणि आपल्या मराठीतही पर्शियनचं खूप मोठं स्वरूप आहे. आपण जे तारीख म्हणतो सध्या दिनांक तारीख हा फारसी शब्द आहे. सवाब हा फारसी शब्द आहे. नहारी हा फारसी शब्द आहे. मराठीत पर्शियनचे फारसीचे खूप शब्द आहेत. हां, तर आपण थँक्यू. आता मी असं ते संपवतो आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर सांगा. आपण प्रश्नोत्तर करू. म्हणजे काय होते यू एन्जॉय आन्सरिंग दी क्वेश्चन्स. थँक्यू. जय बाबा. आता अमेरिकेमध्ये जे सिव्हिल वॉर झालं आणि त्यानंतर जी काही इक्वॅलिटी आली ते व्हायला 60चं दशक उजाडावं लागलं. त्याचा आणि मेहरबानचा तुम्हाला कधी असा संबंध दिसला तुमच्या वाचनात किंवा बोलण्यामध्ये? जेव्हा ब्लॅक अँड व्हाईट सिव्हिल वॉर सुरू झाली, दॅट सिव्हिल वॉर वॉज टर्नेटेड इन प्राग. ज्या ठिकाणी मेहरबानचं रक्त सांडलं त्या ठिकाणी त्या गावात ब्लॅक अँड व्हाईटची वॉर आणि ब्लड वॉज यूज. त्या ठिकाणी बाबांनी आमचं रक्त सांगितलं. बाबांनी एक डिफरन्स कधीच केला नाही ब्लॅक अँड व्हाईटचा. त्यामुळे बाबांच्या दर्शनाला लॉट ऑफ ब्लॅक पीपल वस्तू काम. अँड बाबा नेव्हर डिफरेन्शिएटेड. बाबा टोल्ड एम नो डू नॉट डिफरेन्शिएट. तर बाबांचा फक्त एवढं काय प्रोसेसला वेळ लागतो. बाबा म्हणायचे प्रोसेसला वेळ लागतो, पण हा जो प्रोसेस आहे ब्लॅक अँड व्हाईट हा राहणार नाही. इनफॅक्ट माझ्या वाचनात आलं की जेव्हा ब्लॅक बाबांना भेटायला यायचा तर बाबा उठून स्वागत करायचं. हो, अगदी बरोबर. बाबा उठून स्वागत करायचे, बाबा आलेले यायचे. बाबांनी कधीच डिफरन्स नाही. उलट अमेरिकेत ब्लॅक म्हणाले शी वॉज सिंगा again a day, and she came and met Baba, and she was crying for 2 days. She said, I never had an experience in my life. माझ्या आयुष्यात कुठल्याही माणसाने मला प्रेमाने जवळ घेतलं. तर हा माणूस असू शकत नाही हे परमेश्वर असं माहिती नाही. तिथं जीसस क्राइस्ट, तो मला येशू ख्रिस्त आहे की ज्याने मला जवळ घेतलं आणि माझं सांत्वन केलं. तर बाबांनी कधी काळा गोरा ब्राऊन असा डिफरन्स केला नाही. म्हणजे बाबा अमेरिकेतून निघाले, बाबा लॉस एंजलिसहून निघाले शिकले, म्हणून आले म्हणून ते सगळे म्हणजे बाबाचं परत अमेरिकेला वसेट नो. बाबा यू डिसाइडेड टू गो. हळूहळू बाबा सेड. बाबा ऑल्सो विजिटेड शांघाई अँड नानकिंग इन चायना. हे शांघाईच्या रस्त्यावरती बाबा असे चालायचे. रस्त्यावरची गर्दी, आपल्याकडे गर्दी असते ती गर्दी असते, बाबा कसे गर्दी एन्जॉय करायचे. आणि बाबा त्यावेळी बाबांनी म्हणजे बाबांनी सांगितलं नाही एक्सप्लिसिटली
बाबाचं प्रेडिक्शन होतं इट इज कंट्री विल प्रॉस्पर. आणि गंमत अशी वाटली की बाबाने जेव्हा हे कार्य केलं मस्तांचं इंडियात, त्याचवेळी चायनामध्ये कल्चरल रेव्होल्युशन झालं. आणि कल्चरल रेव्होल्युशन झाल्यानंतर चायनामध्ये जे कम्युनिस्ट राज्य आलं, तर दॅट ओरिजिन ऑफ दॅट आय प्रोबॅबली एक्स्ट्रापोलेट विथ बाबाज वर्किंग. एक्स्ट्रापोलेट कारण बाबांनी 1936ला सुरू केलं मस्त कार्य. आणि बाबा कंटिन्यू ऑलमोस्ट टिल इज ड्रॉप हिज बॉडी, बट बेसिकली दी मेजर फोर्स बाबांचा जो होता 36 पासून ते 42पर्यंत खूप फोर्स होता बाबाचा. आणि त्याचवेळी चायनीजची रिव्होल्युशन झाली. इंटरनॅशनली चायनाज कनेक्शन इज ऑल्सो विथ बाबा. आणि नाव बाबाच्या समाजावरती चायनीज लोक पण येतात. आणि तिथे नानजिंगला आणि शांघायला बाबाचे भक्त आहेत. आणि मुली विचारतात असं विचारतात तुम्हाला प्रश्न होता. अरे हो, चौथं सांगायचं होतं. चौथं म्हणजे अवताराचा बोट ऑस्ट्रेलियाला 3 झाले. आपलं हे पुणे मेहराबाद हे इंडिया, बॉटल बीच, बेअर माउंट आणि चौथा आहे अवताराचा बोट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलियाच्या अवताराला तुम्ही व्हिजिट केला आहे. अवताराचा बोट इज अ ब्युटिफुल प्लेस. आणि जेव्हा बाबांनी 1956ला व्हिजिट केला अवताराचा बोट, तेव्हा तिथे लाईट नव्हतं. तर लोक आपल्यासाठी जे दिवे लावतात ना, अळीचे दिवे, रात्रीचे दिवे, असे दिवे लावून लोक बसले. बाबा ज्या ठिकाणी हॉलमध्ये बसले, तर तिथे जेव्हा भजनं झाली सगळी, तर बिल्ला पेज, फ्रान्सिस बर्गझॉन हे सगळे लोक होते तेव्हा तिथे 56ला. तर बाबांनी त्या लँडला प्लेस केलं. ते 144 एकरमध्ये आहे. आणि त्या ठिकाणी त्या राहायची व्यवस्था आहे. अतिशय सुंदर ठिकाण आहे. पाऊस भरपूर पडतो. इट्स अ लश ग्रीन प्लेस. लश ग्रीन, व्हेरी क्लोज टू ब्रिस्बेन म्हणून हे ठिकाण आहे. तिथं अगदी जवळ आहे. ब्रिस्बेनपासून यू ड्राईव्ह फ्रॉम ब्रिस्बेन इज अ रोड कॉल्ड अवतारचा रोड. अवतारचा रोड दाखवला की रोड आहे अवतारचा रोड. तुम्ही गेलं की डायरेक्शन आपलं GPS बरोबर दाखवतं. यू कॅन रीच अवतारचा रोड. ती राहायची व्यवस्था आहे. यू कॅन स्टे अवतारचा रोड. तुम्ही राहायला वगैरे तिथे तुम्ही राहिले. आम्ही राहिलो नाही पण आम्ही व्हिजिट केली. बाबांनी ब्युटिफुल प्लेस. हे बाबाचे 4ही ठिकाणं आहेत. हे तर काय मला आता प्रश्नच नाही. बाबाचं मेहराबाद आणि पुणे आणि हे तर प्रश्नच नाही. इट्स इज हेडक्वार्टर. आणि हे जे बाकीचे 3-4 धाम आहेत ते पण आयुष्यात तुम्हाला 4 जणांना जरूर जा. थँक्यू. आता काही आणि प्रश्न नाही ना. थँक्यू. कसं आहे मला मी विसरलो होतो बोलण्याच्या बघायला. मी श्री विष्णू हाडे यांचं मनापासून आभार मानते की त्यांनी खूप सुंदर माहिती आपल्याला दिलेली आहे आणि खूप सुंदर अनुभव त्यांनी शेअर केलेले आहे. श्री विष्णू हाडे यांना ॲम्बॅसेडर ऑफ इंडिया म्हणून विविध देशांमध्ये जाण्याचा योग आला. आणि त्यापैकी इराण आणि अमेरिका या हे बाबांच्या कार्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे जे देश होते तिथे त्यांनी बरेच वर्ष वास्तव्य केले. तिथे राहून त्यांनी जे बाबांची स्थळं आहेत तिथे आवर्जून भेट देणे, तिथल्या लोकांशी, बाबाप्रेमी लोकांशी संपर्क साधणे, तिथल्या बाबांची रिलेटेड ज्या ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्या जाणून घेणे, तिथल्या लोकांना भारतामध्ये येण्यासाठी किंवा बाबांचं कार्य करण्यासाठी ज्या अडचणी येतील त्याचं निवारण करणे किंवा भारतामधल्या लोकांना परदेशामध्ये जाण्यासाठी जे काही प्रॉब्लेम्स येतील ते सॉल्व्ह करणे, अशा प्रकारे त्यांनी बरीच कॉन्ट्रीब्युशन एक सेवा म्हणून त्यांनी केलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण कुठेही आणि कशाही परिस्थितीमध्ये असताना बाबांशी कसा संवाद साधू शकतो आपण आणि आपली सेवा कशी आपण बाबांना देऊ शकतो हे आपण श्री विष्णू हाडे यांच्या उदाहरणांना स्पष्ट होते. मला सांगायला फार अभिमान वाटतो की ते माझे मामा आहेत. माझे म्हणजे अभिजित त्यांना झाले माझे मिस्टर त्यांचे मामा आहेत, माझे सासरे आहेत. पण कधी सासरे म्हणून वाटले नाही मला, ते नेहमी मुलींसारखंच म्हणतात मला. आणि त्यांच्यामुळेच आमची फॅमिली बाबाप्रेमी झालेली आहे. आणि आज बरेच वर्ष झाले, म्हणजे माझे मिस्टर खूप लहान होते अभिजित तेव्हापासनं माझी फॅमिली बाबाप्रेमी आहे. तर मी बाबांचे आणि त्यांचे फार मनापासून धन्यवाद मानते की त्यांच्यामुळेच आज आम्ही बाबांच्या सानिध्यात
घेत आहोत. आता मी राजेंद्र खाडे दादांना विनंती करते की आपण श्री विष्णू हाडे यांना पुणे केंद्रातर्फे एक पुस्तक देऊन टोकन ऑफ लव्ह म्हणून आपण त्यांना एक पुस्तक भेट द्यावी. आपण आता आरती प्रार्थना करून कार्यक्रम संपवू. उद्या डॉक्टर रवी चोपडे नम्रता उद्याच्या उद्याचा कार्यक्रम असा आहे की अरविंद चोपडा हे येणार आहेत आपल्याकडे आणि बाबांबद्दलचे त्यांचे अनुभव ते आपल्याशी शेअर करतील. तरी मोठ्या संख्येने तुम्ही ती उपस्थिती दर्शवाल ही तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे. अवतार मेहर बाबा की जय. हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है. तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है. तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है. तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो. तुम अपार हो और अगाध हो.
कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवन से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान हो, रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम सर्व ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहुरमज़्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 बाहेर प्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे। आजचा प्रसाद शशिकांत सुधाकर आणि महेश सुधाकर यांच्याकडनं आहे। सर्वांनी प्रसाद घेतल्याशिवाय जाऊ नये।
ठीक आहे. आज होतं की नाही ते म्हटलं की थांबा एकच वांग फक्त जात नाही तू खाऊन पाहा ना अच्छा त्यांना काय